Good evening, everybody. We'll be starting now. My name is Adam Dilshan, and I will be the moderator for today. It's my honor and privilege to welcome you all to the second session of Pixelate Lecture Series 2021, organized by the Royal College Photographic Society. Today's session will be on the wondrous art of street photography. I would like to welcome the Principal of Royal College, Mr. M.V.S. Gunathilaka, the Vice Principal, Master of Clubs and Societies, Mr. T.D.C.P. Amaratunga, Vice Principal and Senior Games Master, Mr. Riaz Aluhar, our teaching in charge, Mrs. Tamara Kumari Hami, and our Assistant Teaching in charge, Mr. Dhananjaya. And I would also like to welcome the FedEx Council. Also, small reminder to everyone that if you have any questions directed towards the session today, please send me a private message via the Zoom chat. You can message me throughout the entire session, and I will be asking your questions at the Q&A session at the end of the lecture. Before moving on, let me tell you a bit about our lecturer for today. He's a specialist at Dialogue X Theatre. He's the Sony Ambassador for Art and Street Photography. He has received photographic honors in both a local and in an international spectrum. He was invited by the Embassy of Vietnam in Sri Lanka for the first Solar International Exhibition in September 2017. He participated and represented Sri Lanka at the Month of Photography held in Tokyo, Japan in 2018 under the exhibition themed The Sacred and Beautiful Island, Sri Lanka. He received the DCL Amarasinghe Memorial Challenge Trophy for the Best of Show category in 2011, 2013, and once again in 2019. He was the UGA Challenge winner in 2014, and he received the Gold Award for the Open category at the State Festival of Photography in the year 2013, 2017, and 2019. Mr. Ravindra Ranasinghe. Mr. Ravindra Ranasinghe, over to you, sir. Okay, good evening, everyone. First, I want to thank Royal Photographic Society for inviting me for this session. So share my knowledge in street photography. So I conduct this program with both language, mix of Sinhala and English. So I think you got my introduction, who I am. So let's see what I did, how I came, how I got recognized as street photographer, what I did. So those experiences I'll share with my photographs. I have a lot of stories with photographs, so I share through this journey. Okay, let's start. Street photography. Street photography, number one. What is street photography? So street photography කියන්නේ මොකක්ද? අපි street photography කියලා web එකේ search කරොත්, Google එකේ search කරොත් අපිට එක එක්කෙනා street photography එයා experience කරපු විදිහට එයාට ඒක දැනුණ විදිහට තමයි එයා ඒකේ definition එකක් ඒක ගැන මම දකින විදිය street photography මේමයි කියලා කියන්නේ. So
street photography ko mama hitanne. But I think the art of capturing life, culture and humanity in a candid manner. Right? එතකොට මේ කියන දේ ඕගොල්ලන් මගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් දිහා බලාගෙන යනකොට you can see that මේ ෆොටෝ වල තියෙන්නේ life, culture, humanity and ඒගොල්ලෝ ඉන්න environment එකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න විදිහට candid manner. Right? ඒ වගේ තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට street photography එකක් අපි අලුතෙන් ඉනෙක් කෙනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කැමැත්තෙන් ඇති ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකට එන්න කැමති ඇති ඒක ඕගොල්ලන්ට හිතන දෙයක් දැන් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ මොකක්ද ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ලේසිද මොනවද තියෙන රූට්ස් ඔය කියන ක්වෙස්චන්ස් ඔක්කොම එනවා එතකොට මම මේ යන ජර්නි එක ඇතුලේ මේ සෙෂන් එක ඇතුලේ මම කවර් කරනවා ඒ කියන පොයින්ට්ස් එතකොට ඒ කියන පොයින්ට්ස් කවර් කිරීමත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් තව questions about street photography about photography එතකොට ඒ දේවල් වලට අපි ජර්නි එක ඉවර වෙලා Q&A session එකේදී මට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් ඒ questions වලට ඔයගොල්ලන්ට ඒක inbox මේ chat එකට දාන්න පුළුවන් messages අපි ඒ විදිහට මේ journey එක යනවා so street photography එතකොට මම කියනවා street photography කියන්නේ මේකයි කියලා then what makes a good street photographer අපිට නිකන් street photographer කෙනෙක් වෙන්න බෑ කොහොමද අපි quality කෙනෙක් image එකක් දිහා බලලා ඒ image එක අර අපි කියනවා අපේ මේ කතා කරනකොට කතා කරන ඡායාරූප. එහෙම නැත්නම් එක ඡායාරූපයකින් අපිට 1000 words අපිට පේනවා කියලා. දැන් අපි හිතමු ටෙලි ඩ්‍රාමා එකක්, ෆිල්ම් එකක්, ඒ හැම එකටම song එකක්, start එකක් තියෙනවා, end එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි photograph එක. but single frame. දැන් TV කම මේ ටෙලි ඩ්‍රාමා හරි movies ඒව ගත්තොත් ඒවට frames ගොඩක් එකතු වෙලා story එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. but photography වල single frame අපි මේ single frame එක ඇතුලේ අපේ story එක හරියට කියන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ story එක හරියට කිව්වේ නැත්තම් අර අපි මම කලින් කියපු දේ humanity එකක් එහෙම නැත්නම් culture එකක් ඒගොල්ලන්ගේ environment එක ඒගොල්ලන්ගේ candidate ඉන්න ඒ විදිය අපිට ගන්න බෑ අපි මේ story එක study කරේ නැත්තම් අපි මේ story එක දැක්කේ නැත්තම්. එතකොට good street photography එකක් වෙන්න නම් අපිට ඒකට compositions තියෙන්න ඕනේ. rule of third දැනගන්න ඕනේ leading lines දැනගන්න ඕනේ negative space එක framing ඔය කියන ගොඩාක් දේවල් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔය කියන දේවල් street photography වලට විතරක් නෙමෙයි. photography කරන subject එක ඇතුලේ තියෙන දේවල්, තියෙන rules, තියෙන මේ අපි දැන් එක කතාවක් කියන rules. ඒ කියන්නේ අපි දැන් job එකක් කරනවා නම් අපි school time එකේ schooling time එකේදී අපි හැමෝම rules වලට ඉන්නේ නේ. ඒතර මේ rules කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි rules දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් අපි අතින් rules break වෙන්න පුළුවන්. ඒතර rules break වෙන්නේ නැති වෙන්න නම් ඒ rules දැනගන්න. ඒතර මේ rules ගැන අපිට idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මොනවද මේ compositions කියන්නේ? Then what is rule of third? A leading line කියන්නේ මොකද? ඒ වගේ දේවල් ගැන කියවන්න ඕනේ. ඒව ගැන understanding එකක් තියෙන්න. ඒව ගැන understanding එකක් ගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් අපේ story එක අපි මේ කියන්නේ යන try and tell a story with your image. ඒක කියන්න අපිට අර කියන ingredient ඕනේ වෙනවා. මේ හරියට නිකන් අපි කතාවක් කියනවා අපි මැනික් මේ ජොබ් මැනික් ගන්න ජොබ් එක ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ගල් ගොඩාක් එකතු කරනවා. ඒ වගේ තමයි අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ගියාම ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ගියාම අපි පින්තූර ගොඩාක් ගන්නවා. ඒක ඇතුලේ පොඩි පොඩි වටිනා කැට තියෙනවා. හොඳ මේ මැනික් කැටක් තියෙනවා පොඩි පොඩි කැටක් තියෙනවා. හැබැයි ඒව නිකම්ම එහෙම තියෙනකොට අපි ඒක ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක මැනිකක් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඒ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්කම අපිට එන්නේ අපි ඒක ගැන ස්ටඩි කරලා තිබුණොත්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හම්බ වෙන හොඳ ඡායාරූප අර මැනික් මේවා කරන වෙලාවට හොඳ ඒවා හම්බ වෙනවා වගේම අපිට අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට අපිට හොඳ ඡායාරූප හම්බ වෙනවා. හැබැයි අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අපි ජජ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක හොඳයි කියලා දැනගන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝග්‍රැෆි වල තියෙන මේ ගයිඩ්ලයින්ස් rules ඒ කියන මේ leading lines කියන ඒවා negative face එකක් කියන එක frames repetitions ඔය කියන ගොඩාක් කාරණා අපි දැනගත යුතුයි. ඒත් ඒව දැනගන්න අපිට වෙනවා web එකෙන් access කරන්න. මොකද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. අද ඉස්සර අපි පොතපත කියවන්න ඕනේ පොතපත සල්ලි වලට අරගන්න ඕනේ ඒව අරගෙන මේවා අපිට ලබා ගන්න. අද එහෙම නැහැ. අපිට what is rule of third කියලා Google search එකක් දැම්මොත් ඒකට අපිට ඕන තරම් results. එතකොට leading lines කිව්වොත් images එක sample අපිට හම්බ වෙනවා. negative space කිව්වොත් අපිට
sample එක ලැබෙනවා. ඒතර අපිට අපේ ජර්නි එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න දැන් රිසෝසස් අපිට ගොඩාක් තියෙනවා. ඔය තියෙන රිසෝසස් අපි හරියට එකතු කරගත්තොත් තමයි මේ ජර්නි එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට හොඳ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔය කියන දේවල් ගැන අපි හොඳට දැනගත යුතුයි. then capture photographs where the river flow and ask questions. ඒ කියන්නේ දැන් අපි social media එකට image එකක් දානවා. එහෙම නැත්නම් exhibition එකක image එක display වෙනවා. අපේ website එකේ display කරනවා. ඔය වෙලාවට බලන කෙනා නවතිලා මේ මොකද්ද මේ මොනවද මෙයා කියන්නේ යන්නේ මොකද්ද මේක ස්ටෝරි එක මේ මොනවද වෙන්නේ යන්නේ කවුද මේ කෙනා ඔය කියන questions ඔක්කොම මේක ඇතුලේ තියෙනවනේ. ඒ තියෙන questions වලට අපි image එකෙන් answer එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ස්ටෝරි එක successfully අපිට කියන්නේ. අපි හරියට film director කෙනෙක් හරි movie මේ song director ඒ වගේ director කෙනෙක් වගේ image එක ඇති. ඒතර මේ direction එක අපි හරියට image එක ඇතුළට දීලා තිබ්බේ නැත්තම් image එක read වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි image එකක් ගන්නකොට ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් හොයලා බලන්න මම අර කියපු දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් හිතන්න. එතකොට the essence of street photography මම මේක මම හිතන්නේ මගේ වැඩසටහන් වලට එන අයට මේක repeat එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ කියන points ටික reason එක තමයි මම මේ points repeat කරන්නේ. අද මම successfully street photography achieve වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට එක reason එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන points මම නිතරම practice කරන එක. මොකද මම මේ points practice කරනවා. ඒවා practice කරන නිසා තමයි මට street photography වල success වෙන්නත් මගේ street photograph ගැන කවුරුත් දැකලා කතා කරන්න හරි මේක මාව street photographer කෙනෙක් කියලා identify කරගන්න හරි වෙච්ච මූලිකම support එක තමයි මෙන්න මේ කියන points මම practice කිරීම. Point number 1 get up early in the morning. මේ word එක මම get up early in the morning කියන්නේ අපිට මතක හිටින word එක. හැබැයි මේකේ meaning එක මගේ idea එක තමයි අපි photography කරන්න යනවා නම් අපි time එකට කලින් අපේ location එකට යන්න ඕනේ. Especially street photography. Reason එකයි අපිට street photography කරන්න අපිට flash light එහෙම නැත්නම් මේ speed light එහෙම නැත්නම් reflectors ඔය කියන දේවල් ඔක්කොම අරගෙන යන්න බෑ. එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා අපිට ලැබෙන එකම ලයිට් එක හැන්ඩල් කරන්න. ඒ මොකද්ද ස්ට්‍රීට් එකේ අපිට ලැබෙන එකම ලයිට් එක සන්ලයිට් එක. සන්ලයිට් එකත් එක්කයි අපි ප්ලේ කරන්නේ. එතකොට අපි ස්ටුඩියෝ එකක ෂූට් එකක් කරන්න ගියාම ස්ටුඩියෝ එක ලයිටින් සෙටප් කරලා කැමරා එක සෙට් කරගෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා වගේ තමයි අපි ස්ට්‍රීට් එකට ගියාම සන්ලයිට් එක එන්න කලින් අපි early එතනට යන්න ඕනේ. ඒ යන්න early reason එක තමයි අපි sunlight එක එන්න කලින් ගියාම light එක එන්න පටන් ගත්ත මොහොතේ ඉඳන් අපිට පේන්න ගන්නවා කොහොමද මේ light එක travel වෙන්නේ කොහොමද මේ light එකෙන් අපේ subject light up වෙන්නේ ඒ එන අයව light වෙනකොට ඒ අයගෙන් කොහොමද shadows එන්නේ ඒ shadows එක්ක අපිට කියන්න යන story එකක් build කරගන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මූණ වලට ලැබෙන light එකෙන් අපේ photograph එක available light එක කොහොමද අපි use කරන්නේ එතකොට natural reflections සුදු කාර් එකක් යනවා නම් සුදු කාර් එකට වදින ඉරු එළියත් එක්ක අපිට natural reflections හම්බ වෙනවා අපේ subject වලට ඔය දේවල් study කරන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම street එකට ගිහින් ඉන්න ඕනේ early then morning shoot එකක් නම් එහෙමයි then අපි හිතමු evening shoot එකක් කියලා night shoot එකක් කියලා එතකොට අපි යන්න ඕනේ ඉර බහින්නත් අර අතර මැදත් වෙලා ඒ කියන්නේ night light street වල night light පත්තු වෙන්නත් කලින් ඉරුවෙලිය නැති වෙන්නත් කලින් ඒ කියන්නේ 4 මේ වගේ වෙලාවට අපි street එකට ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා light condition දෙකක් එකක් day light එකයි night light එකයි මිස් වෙච්ච time එක then night light එක ඔය කියන දේවල් ගැන අපි හිතනවා එතකොට තමයි අපිට successfully මම කියපු දේවල් කරන්න අපිට chances ලැබෙන්නේ ඒ නිසා point number 1 early place එකට යන එක success වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම practice කළ යුතු දෙයක්. Then number 2 less is more කියන්නේ street photography කරන්න යනකොට අපිට තියෙන habit එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කැමරා 2-3ක් ගන්නවා lenses කීපයක් ගන්නවා hobby එක හින්දා අපි ඒක අතර තව අපේ laptop එකයි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපේ backpack එක අපි හරි ආසයි සම්පූර්ණයෙන් මම මේ point එක කියන්නේ මමත් experience කරපු දෙයක් මේක සහ මම මේක identify කරගත්ත මේක කරන්න නැතුව හිටියොත් හොඳයි කියන එක. ඒක මම මේ point එක කියන්නේ අපි හරි ආසයි ඒක පිරෙන්න බඩු ටික ඔක්කොම අපේ කැමරා ටික බඩු ටික දාගෙන අපි යන තැනට යන්න.
ඒ යනකොට අපි සමහරට අපිට හොඳ ජැකට් එකකුත් ඇඳගෙන අර ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එක තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් වගේ යන්න තමයි අපි කැමති right හැබැයි අපි කරන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී අපි යන තැනට අපි පිටින් ආපු කෙනෙක් අපි මේ නිකන් බඩු ගොඩක් කරේ දාගෙන නිකන් රිපෝටර් කෙනෙක් මෙයා ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් ඔය කියන දේවල් අපි ස්ට්‍රීට් එකට ගියාම ස්ට්‍රීට් එකේ ඉන්න අයට ෆීල් වුණොත් අපි කරන්න යන මේ කැන්ඩිඩ් ෂොට් ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක ඒගොල්ලෝ ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එක ඉන්න විදියට අපිට ගන්න වෙන්නේ නැහැ රීසන් එකයි ඒගොල්ලෝ අපිව දකින්නේ මේ කවුරු හරි කෙනෙක් මෙයා මොන හරි කරන්න යන්නේ මෙයා මොන හරි මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ ඇයි මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔය කියන දේවල් අපි ඒගොල්ලන්ට බලෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් දානවා හැබැයි ඔය ඔක්කොම අමතක කරලා හිතන්න අපි එදාට මම ප්‍රැක්ටිස් කරනද මම ලංකාව ඇතුලේ ෂූට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මම ගෙනියන්නේ එක කැමරා බොඩි එකයි එක ලෙන්ස් එකයි මම අද ඩිසයිඩ් කරොත් හෙට මම ෂූට් කරන්නේ 16 to 35 විතරයි එතකොට මම යන්නේ 16 to 35 අරගෙන මොකද අපිට වෙන්නේ අපි ලෙන්සස් කැමරා ඔක්කොම අරන් ගියාම අපි කල්පනා කරන්නේ අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන දේ නෙමෙයි අපි හිතනවා මේ ලෙන්ස් එකෙන් ගත්තොත් මේ මොකක්ද අපි කරවෙයිද අපි මේ ලෙන්ස් එක මාරු කරමුද අනිත් ලෙන්ස් එකට යමුද අනිත් කැමරාවකින් ගමුද ඔය කියන දේ එතකොට ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ හැම සිදුවීමක්ම තප්පර ගානින් වෙලා ඉවර වෙන දේවල් මේ වෙනවා මේ ඉවරයි මේ අපේ හැ දකින්න ඊළඟ නිමේෂයෙන් මේ සිදුවීම ඉවරයි එතකොට අපිට අපේ තියෙන කැමරා ගැනයි අපේ තියෙන ප්ලෑන් ගැන හිත ඉන්න බෑ අපි රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ අපිට එන සබ්ජෙක්ට් එක කැප්චර් කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම ෆ්‍රී මයින්ඩ් එකේ ඉන්න ඕනේ රයිට් අද මම කරන්නේ මේක. අද මගේ ටාගට් එක මේක. හැබැයි ඒක අපි නිතර යන්න පුළුවන් තැනකදී සිදු වෙන දෙයක්. හිතන්න අපිට ලංකාවෙන් පිට ඕවර්සීස් ගියේ ඉන්න වෙලාවට ඒ රටේ ඒ තැනට අපිට ආයෙ යන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම කරන දේ තමයි කැමරා බොඩිස් දෙකක් ගෙනියනවා. එකකට 16 to 35 එකක්, එකකට 7 to 200 එකක්. එතකොට 16 to 200 කියන රේන්ජ් එක මගේ ළඟ තියෙනවා. ওই රේන්ජ් එක ඇතුලේ තමයි මම මගේ ෂූට් එක කරන්නේ. එතනින් එහාට මම හිතන්නේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකෙන් පෝර්ට්‍රේට් කරනවද 50 පොඩ්ඩක් දාලා try කරන අනිත් එක තමයි ස්ට්‍රීට් එකේ ඉඳගෙන ලෙන්සස් මාරු කරන්නයි ලෙන්සස් හෙට මෙහෙට කරන්නයි ගියාම අපිට අපේ දේ කරන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා සා කැමරාවල ඉක්විප්මන්ට් ගැනත් අපිට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන පරිසම් වෙන්න වෙනවා. ඔය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට වෙනවා ඒ දේවල් අර විදියට මැනේජ් කරගන්න නම් අපිට වෙනවා ප්ලෑන් කරන්න. අද අපි කරන්නේ මෙච්චරයි. එතකොට ගෙනියන්න ඕනේ ඉතාමත් අඩුවෙන්. Taman සෑහලුවෙන්. සමහරට ස්ට්‍රීට් එක ඇතුලේ අපිට යන්න වෙයි චූටි පැසේජස් ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් සෙනග ගොඩාක් ඉන්න තැන අපිට බිම කැමරා බෑග් තියලා ෆොටෝ ගන්න සිදුවේ. ඒ වෙන වෙලාවට අපි වටිනා කියන බඩුත් එක්ක ගිහිල්ලා ස්ට්‍රීට් එකේ ෆොටෝ ගන්නවට වැඩිය අපිට කල්පනා කරන්න වෙන්නේ අපි ගෙන ආපු දේවල් ගැන. ඉතින් ඒ නිසා අපි මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරන්න නම් අපි කැමරා එක විතර අනිත් දේ තමයි අපි කැමරා එකක් විතරක් එල්ලගෙන ගියොත් ස්ට්‍රීට් එකේ ඉන්න අපිව විශේෂයෙන් ගණන් ගන්නෙත් නෑ. මේ නිකන් මේ ට්‍රැවල් කරපු ස්ටුවර්ඩ්ස් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති එහෙම නැත්නම් බංග්ලාදේශෙත් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති ඉන්දියන් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති ඔය කියන විදිහට තමයි මිනිස්සු අපි දිහා බලන්නේ විශේෂයක් නෑ. අර වගේ අපි ගියොත් බලන්න මෙයා පත්තරෙන්ද දන්නේ නැහැ රිපෝටර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති අපේ මොනවා කියන්න යනවද දන්නේ නැහැ මොන පත්තරේට දායිද දන්නේ නැහැ මෙයා මොනවද මේ පෙන්වන්න යන්නේ අන්න එතකොට බලන්න එතනම අපිට තියෙන අපේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ලොකු බැරියර්ස් අපිම නිර්මාණය කරගෙන ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලේම ફોකස් කරන්න ඕනේ අපේ ජොබ් අපි කරන්න යන වැඩේ සාර්ථක වෙන්න නම් ඒ සාර්ථක දෙයට අපි කොහොමද සූදානම් වෙන්න ඕනේ ඒක නම්බර් 1 නම්බර් 2 ඉතාමත් ඉම්පෝටන්ට් මේ ජර්නි එක සාර්ථක කරගන්න then choose the best lenses. මම මේක ටච් කරා ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු එකේ මම කරන්නේ ලොකේෂන් එකට හරියන විදිහට ලෙන්ස් එක ගන්න එක. මොකද ලෙන්සස් ගොඩාක් අරන් ගියා කියලා අපි මේ ලෙන්සස් ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ලෝකේ කවුද වැඩිම ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට තියෙන ලෙන්සස් මොනවාද? එතකොට ගොඩාක් අය රෙකමෙන්ඩ් කරන ලෙන්සස් තමයි 35 ලෙන්ස් එක, or 85 ලෙන්ස් එක, ප්‍රයිම් ලෙන්සස් 50 එක. එහෙම නැත්නම් ඔය කියන ලෙන්සස් අමතරව. මම කරන්නේ ඊට එහා ගිය දෙයක්. මම හිතනවා මගේ යුනික්නස් එක ගේන්න නම් මං කැමති පින්තූර දකින්න මට ආවේනික ලෙන්ස් එකක් අදා ගන්න. ඒතර මම ගොඩක් වෙලාට කරේ ෂූට් එක 16 to 35, 70 to 200, එහෙම නැත්නම් 70 105, 24 to 70. ඔය කියන රේන්ජ් එකේ තමයි මම ෂූට් කරන්නේ.
ශිල්පියාට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ තමන්ට ආවේනික වෙච්ච ශෛලියක් හදාගත්තට පස්සේ තමන්ට පුළුවන් තමන්ගේ equipment ඒ විදිහට handle කරන්න. ඊළඟ එක තමයි best location. ඒක හරිම important. අපි choose the best location කියලා කිව්වම කව කරන්න එනවා ඒ location එක ගැන background knowledge එක. ඒ location එකේ අපිට shoot film photo ගන්න පුළුවන්ද? ඒ location එකේ මොනවද තියෙන restrictions? ඒ location එකේ මොනවද තියෙන cultural events? ඒ අයගේ මොන වගේ behavior එකක්ද තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොන වගේ මේ situation එකක් ඒ city එක ඇතුලේ location එකේ වෙනවද? ඔය දේවල් අපිට කලින් දැනගන්න දැන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා අපි යන්න තියෙන city එක ගැන research එකක් දැම්මම search එකක් දැම්මම අපිට එනවා ඒ city එකේ තියෙන photographs එනවා. ඒ city එකේ තියෙන විශේෂ අවස්ථාවල් තියෙන දේවල් එනවා. ඔය ගොඩාක් දේවල් අපිට ඒ background work එක කරොත් අපි යන්න තැන ගැන අපි හරි knowledge එකක් එක්ක යන්නේ. අපි මේ knowledge එකත් එක්ක යන නිසා අපි දන්නවා මොකද්ද මෙතන සිදු වෙන්නේ. අපිට surprise වෙන්න දේවල් අඩුයි. surprise වෙන දේවල් ලස්සනයි. හොඳයි. ඒ වුණාට අපිට surprise ඒවා දෙන්නේ අපි ඒ ගැන හොඳට දැනගෙන හිඳලා ගියොත්. එහෙම නැත්නම් අපි නොදැනෙතන්ට ගියොත් හැම එකම surprise. හැම එකම ලස්සනයි. හැම එකම ගන්න හිතෙනවා. නෑ. එතන අපිට ගත්ත යුතු දේ ගන්න නම් අපි යන තැන ගැන හොඳටම දැනගෙන clear mindset එකකින් යන්න ඕනේ right. මම අද මෙතනට යන්නේ මේ වගේ තැනක්. මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්නේ. මේ වගේ මාකට් එකක් තියෙනවා. මේ මාකට් එකේ මේ වගේ මේ වෙන්නේ. ඔය කියන දේවල් දැනගෙන යන්න ඕනේ. ඒ දැනගෙන යන්න අපිට අමාරු නෑ. අපි background homework කරා නම් හරියට ඒව දැන් අපිට තියෙන පාසුකම් එක්ක. then study the light. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. අපිට ආලෝකය එකයි ලැබෙන්නේ. මොකද අපිට street photography කරන්න අපිට flash එකක් ගෙනියලා හරි light setup එකක් කරලා street photography කරන්න බෑ. එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම available light එකත් එක්ක තමයි street photography play කරන්න වෙන්නේ. ඒතර available light එක අසුරු වීමට අපිට ඒ light එක ගැන හොඳ understanding එකක් තියෙන්න ඕනේ. light එක understand කරන්න කැමරා එක තියෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. අපි ගෙදර ඉන්න වෙලාවක එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් කතා බහ කරන දැන් මම මෙතන site එකේ light එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ light එකට ලං වුණාම අතේ shine එක අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? කොච්චර ඕව යනවද? කොච්චර ඩීටේල් නැති වෙනවද? ඔය කියන දේවල් ස්ටඩි කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒක ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ගියාමත් ඔය ස්ටඩි එක අපිට ඔටෝමැටිකලි එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැනත් හිතන්න ලයිට් එක ස්ටඩි කිරීමෙන් ගොඩාක් ෆොටෝග්‍රාෆ් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් කොහොමද එන්නේ? ලයිට් එක කොයි පැත්තට ට්‍රැවල් කරන්නේ? ඒ ට්‍රැවල් කරනකොට ෂැඩෝස් ප්ලේ එක කොහොමද? ඒ ෂැඩෝ අතරින් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ගන්න පුළුවන්. ඔය කියන දේවල් ඒ ස්ටඩි එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එනවා අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක සක්සස් කරගන්න. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි කැමරා සෙටින්. කැමරා සෙටින් කියන එක ස්පෙෂලි දැනගත යුතුයි. හිතන්න අපි නයිට් ෂූට් එකක් කරලා උදේ පාන්දර ස්ට්‍රීට් එකට යනවා අපේ කැමරා සෙටින් ගැන අපි හිතන්නේ නැතුව. අපිට එදා දවසේ ලැබෙන හොඳම ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තමයි මේ මොහොතේ ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි කරන්නේ අපේ වැරදි සෙටින් එකේ අපි ඉන්නේ. අපි සමහරට ක්ලික් කරොත් අපිට මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ස්ට්‍රීට් එකට යන්න කලින් අපි යන සෙටින් දැන් මම ප්‍රැක්ටිස් කරන දෙයක් තමයි දැන් මම මේ ඔක්කොම මම ප්‍රැක්ටිස් කරන දේවල්නේ. ඒතර මම කැමරා සෙටින් එකේදී මම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මම අපචර් ප්‍රයොරිටි තමයි ඩේ ටයිම් එකේ යූස් කරන්නේ. ඒ රීසන් එක තමයි මම ISO එකයි මට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒක සෙටප් කරගන්න. මොකද අපචර් ප්‍රයොරිටි එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන පොයින්ට්ස් ලිමිට්. එහෙම නැතුව මැනුවල් මෝඩ් එකේ හිටියොත් අපිට හැම එකම සිටුේෂන් එකකින් සිටුේෂන් එකට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙනවා. පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් අරගෙන. ඒ කරන්න ගියාම අපිට අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපචර් ප්‍රයොරිටි ඉඳගෙන සිම්පල් නොලෙජ් එක ISO ගැන තියෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකයි මොන අපචර් එකේදී ඉන්න ඕනේ කියන ඒ කියන දේවල් ගැන පොඩි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියාගෙන අපිට අපේ කැමරා එක සෙට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි කැමරා එකේ මැනුවලි කොහොමද මේක කරන්න ඕනේ, මැනුවල් කරන්න විදිය, කැමරා එක කොහොමද මම කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන එක අනිවාර්යෙන් ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපචර් ප්‍රයොරිටි ෂටර් ප්‍රයොරිටි කරන්න. එහෙම නැතුව ඔටෝ මෝඩ් එකේ ඉඳන් අපචර් ප්‍රයොරිටි ෂටර් ප්‍රයොරිටි කරලා හරියන්නේ නැහැ. මැනුවල් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න දැනගන්න ඕනේ ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ මැෂින් එක තමන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. බට් සිටුේෂන් එකකින් සිටුේෂන් එකට තමන් යූස් කරන ඔප්ෂන් එක චේන්ජ් කරන්න. ඒ ගැනත් මතක තියාගන්න. ඊළඟ තමයි frame your shot ahead of time and wait for the right moment. then right moment එක තමයි හැම වෙලේම අපේ ෆොටෝග්‍රාෆර් සක්සස් වෙන්නේ. අපි වැරදි වෙලේ ක්ලික් කරොත් එහෙම නැත්නම් මැෂින් ගන් එකක් ඔන් කරලා ෂට ගාලා ක්ලික් කරගෙන ගියා කියලා අපිට සමහරට හොඳම මොමන්ට් එක මිස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා හැම වෙලේම අපි හිතන්න ඕනේ
හරි වෙලාවට ක්ලික් කරන්න. හරි වෙලාවට ක්ලික් කරන්න නම් අපේ හැයින් වගේම කැමරා view finder එකෙන් වගේම අපේ PAV හැයිනුත් අපි ඒ දර්ශනය දකින්න ඕනේ. ඒ දර්ශනය විඳින්න ඕනේ. ඒ විඳින දර්ශනය ඇතුලේ තමයි අපි හොයන්න ඕනේ අපිට හරියන ෆ්‍රේම් එක මොකද්ද. ඒ හොඳ ෆ්‍රේම් එකක් ලැබුණොත් ඒ ෆ්‍රේම් එකේ අපේ ටයිම් එක වැඩිපුර ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම ස්පෙන්ඩ් කරොත් තමයි අපිට පුළුවන් හරි ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කැප්චර් කරගන්න. ඒ නිසා අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න යනකොට අනිත් දේ තමයි හැම වෙලේම අපි කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න ඕනේ ස්ට්‍රීට් එකේ මොනවද වෙන්නේ. ඒ වෙන දේ අනුව තමයි අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට සූදානම් වෙන්නේ. මගේ next point එක තමයි stay alert. stay alert කියලා mean කරන්නේ අපිට තියෙන habit එකක් තමයි හැමදේම දැන් අපි social media update කරනවා. අපි ස්ට්‍රීට් එකට ගිය ගමන් උදේ පාන්දර ගිය ගමන් පෙටා ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා සෙල්ෆි එකක් දානවා රයිට් දැන් මම ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න මම දැන් පිටකොටුවේ ඉන්නේ කියලා සෙල්ෆි එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊළඟට අපි ඔලිය වැඩ කරන්නේ දැන් කී දෙනෙක් මේකට කමෙන්ට් කරලා ඇද්ද කවුරු මේක බලලා ඇද්ද දැන් මොනවද කියලා තියෙන්නේ මොන හරි කිව්වොත් දැන් ඊට පස්සේ අපි ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි අමතකයි අපි ගිහිල්ලා ටෙස්ට් කරනවා අපි දැන් ඉන්නේ පිටකොටුවේ මෙන්න මේකයි කරන්නේ ඒ වෙලාවේ ඇතුළතදී අපි කරන්න ආපු දේ හොඳම දේවල් අපේ මිස් වෙවි යනවා ඒ මොකද ස්ට්‍රීට් එකේ මං කිව්වේ ඒකයි සිදුවීම් වෙන්නේ නැවතලා ඉන්නේ නැහැ අපිට ෆොටෝ ගන්න අපි කරන්නේ සිදු වෙමින් පවතින දෙයක් නවත්තන්න යන එක ඒක සිදු වෙමින් පවතින දෙයක් නවත්තනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒක S2 අරගෙන ඇලර්ට් එකේ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද ඊළඟට වෙන්නේ කියන එක හැම වෙලේම හොයන්න ඕනේ. ඒ සෙවීම තමයි හරි ෆොටෝග්‍රාෆරයක් ගන්න උදව් වෙන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලේම what next ඔය කියන එක දැනගන්න. දැන් ඊළඟට මොනවා වෙයිද? මේ මනුස්සයා පාර පණීද නවතීද යයිද? හැරෙයිද? මේ බයිසිකලේ මාව පහු කරගෙන යයිද? මේ ලස්සන ෆ්‍රේම් එකට රතු ඇඳගෙන මේ කෙනා එයිද? එයා මගෙන් හැරිලා යයිද? ඔය කියන දේ ස්ට්‍රීට් එකේ දකින්න දැකලා ඒක අනිත් එක තමයි අපි ස්ට්‍රීට් එකට ගියාම මේක විඳින්න ඕනේ. මේ දර්ශනය ගැන කතන්දරය ගැන හිතන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හිතන දේවල් ඔක්කොම ටික ඡායාරූපය ඇතුළට එන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි අර ගිහලා මොකද සෝෂල් මීඩියා අප්ඩේට් කරන එක ඒව කරන්න එපා නේ. මමත් කරනවා. අප්ඩේට් එකක් දානවා. දාලා ෆෝන් එක බෑග් එකට හරි සාක්කුවට හරි දා ගන්නවා. එතනින් එහාට ෆෝන් එක නෙමෙයි ආපු වැඩේ ගැන හිතන්න ඕනේ. අර කමෙන්ට් එක දාලා ඒක එතනින් ඉවරයි. අපිට වෙන වැරද්ද තමයි අපේ මයින්ඩ් එකෙන් දැන් කවුරු කමෙන්ට් කරලා දැන් එහෙම නැත්නම් මේ සයිලන්ට් දාලා නැත්නම් අපිට හැයෙනවා මැසේජස් එනවා ලයික් එනවා ඒක බලන්න හිතෙනවා ඒ නිසා ඒ ගැන හිතන්න වැඩේ සාර්ථක කරගන්න නම් ඕගොල්ලොම දැන් හිතන්න මේ පොඩි පොයින්ට්ස් නිසා අපිට මොනවද නැති වෙන්නේ කියලා ඒ නිසා ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් එක්ක හැටියට සාර්ථක වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔය පොයින්ට්ස් ගැන හිතන්න ඊළඟ number 9 main point එක AI learn the right way to approach strangers. ඔය strangers ලා තමයි අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට වැලියු එකක් දෙන්නේ. අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට අපි ඒගොල්ලන්ව තමයි පසුබිම් කරගන්නේ. ඒතර අපි ඒගොල්ලන්ව හරියට ඒගොල්ලන් අප්‍රෝච් කරන්න ඕනේ. අප්‍රෝච් කරන ගමන්ම අපි ඒගොල්ලන්ට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන්ට ගෞරව කරන්න ඕනේ. එහෙම කරේ නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපිට ඒගොල්ලන්ට මේ වැඩේ අපිට කරන් යන්න අවස්ථාව නොලැබෙන්නේ. මොකද අපි ස්ට්‍රීට් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගත්තොත් ඒ අයත් එක්ක ඒ අයගේ එදිනෙදා ජීවිතයට බාධාවක් වුණොත් හිතන්න අපි ගෲප් එකක් යනවා. කඩයක් ඉස්සරහා පැයක් විතර අපි ස්පෙන්ඩ් කරා කියලා ෆොටෝ ගන්න. සමහර විට ඒ කඩේට එදා දවසේ එන අය ඒ පැය ඇතුළතදී එන්නේ නැතුව ඉඳී. අයි කැමරා ඉල්ලගෙන මේ කට්ටියක් ඉන්නවා. අපිවත් ෆොටෝ ගායිද දන්නේ අපි ඔතනට යන්න අපි වෙන කඩයකට ගිහලා ඒ කඩෙන් බඩුව අරන් අපි යනවා කියලා යන්න පුළුවන්. ඒකට වෙන්නේ අලාභේ කාටද? අර කඩේ ඉන්න කෙනාටනේ. ඒතකොට එයා කැමතිද ආයි අපි ස්ට්‍රීට් එකට එනවට? නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම අපි යන්නේ දැන් මෙහෙමයි. අපි හිතන්නේ අපේ ගේ ඇතුළට කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට පින්තූරු අරගෙන අපේ එදිනෙදා දවසට බාධා කරොත් අපි කැමතිද? නෑ. ඒ වගේ තමයි ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා හැටියට අපි ස්ට්‍රීට් එක ඇතුළට යන්නේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකෙ ඇතුළට යන්නේ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකෙ ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදියට ඉන්න බෑ. අපි ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකෙට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට අපිට ඉන්න වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එකේ අපි ඉන්න වෙනවා. අපිට ඒව වෙනස් කරන්න ගියොත් අපිට ආයි ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්නේ පැත්තටවත් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි වැඩ කරන්නේ අඳුරන්නේ නැති ස්ට්‍රේන්ජර්ස්ලා ටික. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අපි ඒගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් කියන බව දැනුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ.
අදටත් මම පිටකොටුවට ගිහිල්ලා ඔය මම යන තැන් වලට ගිහිල්ලා මට ෆොටෝ ගන්න පහසුව තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ එක්ක ඇති කරගන්න සම්බන්ධයේ කතාබහ ඒගොල්ලන්ට පින්තූරයක් පෙන්වීම ඒගොල්ලන්ට මං කවුද කියලා කියන දේ ඔය දේවල් පොඩි දේවල් පොඩි සමහරට අපි පින්තූර ගන්න ගියාම පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහනවා ඇයි මොකටද පින්තූර ගන්න සමහර විට අපිට උත්තර දෙන්න ඕනේ නෑ ඒ අවට ඉන්න අය කියන නෑ මේ මහතුරු හැමදාම එනවා මේ ෆොටෝ ගන්න මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ ක්ලාස් එක ළමයි එන්නේ ඒගොල්ලෝ උත්තර ඒයි අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක සම්බන්ධය ඇති කරගෙන ඒගොල්ලෝ අපි කවුද කියන එක දැනගෙන ඉන්න එක මම මේ පොයින්ට් එක විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගත්තේ මම ස්ටීව් මැක්කර්ගේ මම ඉස්සරහට එන්න මම ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වෙච්ච අය ගැන ස්ටීව් මැක්කර්ගේ කෝස් එක කරනකොට එයා සාර්ථක වෙන්න එකම රීසන් එක තමයි එයා සමහරට කැමරක නැතුවේ ලොකේෂන් එකේ දවසක් ස්පෙන්ඩ් කරනවා ඒ අයත් එක්ක දවසක් ඉන්නවා ඊළඟ දවසේ තමයි එයා කැමරක අරගෙන ලොකේෂන් එකට යන්නේ ඇයි අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නැචරල් අර මම මුලින් කියපු පොයින්ට් candid manner ඒගොල්ලෝ ඉන්න විදිය ඉන්න ලෝකේ ඉන්න විදියට ගන්න ඕනේ නම් අපි ඒගොල්ලෝ ඉන්න ලෝකේ කරදර කරන්නේ නැතුව ඒක ඒ විදියට සිදු වෙන්න දෙන්න ඕනේ අපි ඒකට ඩිස්ටර්බ් කරපු ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ අවධානය බිඳෙනවා ඒගොල්ලෝ එන්නේ අපි මොනවද කරන්න කියන එක හොයන්න ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අයත් එක්ක වැඩ කරන එක හොඳටම මතක තියාගන්න ලාස්ට් පොයින්ට් එක ඔය ඔක්කොම දේවල් කරලා ලස්සන ස්ටෝරි එකක් ෆොටෝග්‍රාෆි එකෙන් කියන්න. ඒ කිව්වොත් අපිට පුළුවන් අපේ සාර්ථක අපේ ජර්නි එකේ සාර්ථක විදියට මේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන දේ ලස්සනට කරන්න. එතකොට අපිට ලස්සනට කරන්නත් පුළුවන් අපිට ආයේ ස්ට්‍රීට් වලට යන්නත් පුළුවන්. ඔය ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන 10 points මේක මම අර 10 commandments වගේ ගොඩාක් වෙලාවට රිපීට් කරන දෙයක්. ඒ රිපීට් කරන රීසන් එක තමයි මම සක්සස් වුණා නම් සක්සස් වෙන්න මෙන්න මේ කියන 10 points මම ෆලෝ කිරීම. මම මේක දෙන්නේ ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ මේ points ෆලෝ කරොත් ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ ජර්නි එකට හොඳ ජර්නි එකක් යන්න සපෝට් වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු දැන් අපි හැමෝම අපේ ජර්නිස් වලදී අපි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙනවානේ. අපි කැමති අරයා වගේ වෙන්න. අරයාගේ දේවල් මුණාන ක්‍රිකට් ගහන කෙනෙක් කියනවා කුමා සංගක්කාර වගේ අපිට බෑ සෙල්ලම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඇක්ටර් කෙනෙක්ට ඒගොල්ලෝ හැමෝටම ඉන්නවා කවුරු හරි අපි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆොටෝග්‍රැෆි වලත් අපිට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන අය ඉන්නවා. ඒ රීසන් එකයි අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වර්ල්ඩ් එකේ කවුද ලීඩින්? කවුද මේ ෆොටෝග්‍රැෆි හොඳට මේ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳටම කරගන්න ඉන්න අය කවුද? ඒ අය කොහොමද මේක කරලා තියෙන්නේ? මොනවද ඒ අය අරන් තියෙන්නේ? මොනවද ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද ස්ට්‍රීට් වල අවුරුදු 50කට 40කට 60කට එයා කොහොමද ඒ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි දැකලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරලා තියෙන්නේ කියන දේ අපි දැනගෙනතොත් අපිට පුළුවන් ඒ ජර්නි එකට වඩා අපේ ජර්නි එකට ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ දේවල් අරගෙන අපේ ජර්නි එක සක්සස් කරගන්න. ඒ අපේ ජර්නි එක සක්සස් කරගන්න අපිට ඒක ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා අපි හොඳයි කියලා වර්ල්ඩ් එක රෙකග්නයිස් කරපු අය ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලෝගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් බලන්න ඕනේ. ඒ බැලීම තුලින් අපිට පුළුවන් අපේ ජර්නි එක සක්සස් කරගන්න. ඒතර මම නම්බර් 1 කතා කරනවා හෙන්රි කාටියර් බ්‍රිසන්. එයාට කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි වල මේ කැන්ඩිඩ් ෆොටෝග්‍රැෆර් වල ගොඩ්ෆාදර් වගේ. මොකද ඒ රීසන් එකයි එයාට ඒක කියන්නේ එයා තමයි වර්ල්ඩ් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ කැන්ඩිඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි. එයාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල තියෙන්නේ ඒ මොහොත. දැන් මේ කතා කරන්නේ අවුරුදු ගානකට කලින් මේ හිටපු කෙනෙක් ගැන. ඒතර බලන්න මේගොල්ලෝ ෆිල්ම් අපිට අද එහෙම නෙමෙයි. අපිට අද ෆිල්ම් කැමරා එක අතර ගත්තොත් අපිට ටක් ගාලා පින්තූරය අරගෙන පිටිපස්සෙන් view find මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් ගත්ත කැප්චර් එක මොකක්ද. හරි නැත්නම් ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර එහෙම බෑනේ. ඒගොල්ලෝ 35 මේ ෂොට්ස් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලිමිට් ෂොට්ස් ගන්නකින් ඒගොල්ලෝ එන දේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගත්තේ මොකද්ද කියලා දකින්නේ ඒගොල්ලෝ ඩාර්ක් රූම් එකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේ සිටුේෂන් එක අරන් තියෙන මේ වගේ පින්තූර අපිට අදටත් රස විඳින්න පුළුවන්. මේවයි අදට ස්ටෝරිස් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේවා බලන් යනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි කොච්චර ලස්සන කතා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවද මේ ස්ටෝරිස් වල. මේක ඉන්දියාවේ ගත්ත එකක් එයාගේ. ඒතර මේ එයාගේ ෆොටෝග්‍රැෆි අනිත් එක black and white වලින්. ඒ black and white යුගයේ ඒ කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේ ස්ටෝරිස් කැප්චර් වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද මේ අර කතා කරපු leading lines, frame, light and shadow, windows, then repetitions එහෙම එකම මේ හයි ඒ කියන්නේ වයිට් එකේ තියෙන වයිට් එකේ ක්වොලිටි එක
ඔය කියන දේවල් ඔක්කොම එක ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඇතුලේ කොම්පොසිෂන් ඔය හැමදේම ගැද කරලා ඒක ෆ්‍රේම් එක. මෙන්න කතා කරන ඡායාරූප. මේකේ ස්ටෝරි එකක් තියෙනවානේ. අපිට මේ දේ බැලුවම කියන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් දවල් වරුවක මේ ළමෙක් මේ පැසේජ් එකේ යනවා දුවගෙන යනවා. එයාගේ ඒ කතාව ඒකම ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන අපිට කතන්දර පේනවානේ. අන්න ඒ වගේ සාර්ථක දේවල් කරන්න නම් අර කිව්ව පොයින්ට්ස් ගැනත් හිතන්න ඕන නිසා මේ වගේ ඡායාරූප බලලා ඉන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හරි දෙයක් කැප්චර් කරගන්න, හරි දෙයක් දකින්න අපේ හැ පුරුදු වෙන්න. හැ පුරුදු කරගන්න මේ පින්තූර ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඒව ගැන හිතන්න, ඒව ගැන බලන්න. ඒව ගැන හිතලා බැලුවම අපිට පුළුවන් අපේ ජර්නි එකට මේවා ගන්න. එතකොට මේ අපිටත් මේ වගේ ඔපචුනිටිස් එනවා. අපිට මේ වගේ ඡායාරූප ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවලදී මේ වගේ දේවල් දැකලා තියෙන එක. හැබැයි අනිත් දේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මේ ඡායාරූප ඔක්කොම මේ අය අරගෙන ඉවරයි. හරි. එතකොට මේ ඡායාරූපයක් අපි රිපීට් කරොත්, අපි කොපි කරොත්, අපි රිපීට් කරොත් කවුරුන්ද කෙනෙක් කියන්නේ මේක මේ අරයාගේ ඡායාරූපයක් වගේනේ කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. අරයාගේ ඡායාරූපයක් මම ගන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. කවුරුද කෙනෙක් දැකලා බැලලා කියන්නේ ඒක මගේ ඡායාරූපයක් කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒ ගැන මේ කන්සිඩර් කරන්න වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා නෑනේ මම කන්ටිනියු කරන්න. එතකොට අනිත් දේ තමයි ස්ට්‍රීට් එකේ බලන්න. දැන් මේ ඕගොල්ලෝ මේ ඡායාරූප බලාගෙන යනකොට ඊට පස්සේ මම එනවා මගේ ඡායාරූප. දැන් මම අර කියපු පොයින්ට්ස් උයි මේ දැකපු අයවයි ඔක්කොම වෙලා මම කොහොමද මගේ ජර්නි එක සක්සස් කරගත්තේ, මගේ ජර්නි එකට මම මොනවද ගත්තේ කියන ටිකට එනවා. ඒ එනකොට ඕගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් කොහොමද මාව මේ අයගෙන් ලැබිච්ච දේවල් මට මම අර කියපු දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරලා මට ලැබිච්ච දේවල් කියන එක ඕගලන්ට ඒ පින්තූර මේ ටික බලනකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සහ ඒ ස්ටෝරිස් අහනකොට ඕගලන්ට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න මේ ස්ටෝරිස් බිල් වෙලා තියෙන විදිය. මේ අවුරුදු ගානකට කලින් එයාගේ ඡායාරූප කලෙක්ෂන් එක. ඒ කලෙක්ෂන් එකට කොච්චර සාධාරණයක් එයා කරලා තියෙනවද? අදටත් අපිට ඒක බලලා රස විඳින්න පුළුවන් විදිහට මේ දේවල් අපිට කරලා තියෙන එක ගැන. දැන් අනිත් එක මම කතා කර හැම වෙලෙම ෂේඩ්, ලයිට්, එතකොට ලයිට් එකෙන් එන ෂැඩෝස්, ඒ ෂැඩෝස් කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ? ඒවෙන් කැරක්ටර්ස් කොහොමද පොසිෂන් කරගන්නේ? then frame ඔය දේවල් ඔක්කොම එක පින්තූරයක් ඇතුළේ. එතකොට අපි මේ ෂැඩෝස් ගැන, මේ ලයිටින් ගැන හරි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක්, හරි නොලෙජ් එකක් තිබුණොත් අපිට පුළුවන් අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක සාර්ථකව කරගන්න. ඒතර මේ තේ විදියම ඒ කාලේ වෙච්ච සිදුවීම් කැන්ඩිඩ් විදියට රෙකෝඩ් වෙලා පරිසම් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. අදටත් අපිට බලලා අපිට රස විඳින්න. එතකොට ග්ලාසස් වලින් එන රිෆ්ලෙක්ෂන් එකත් එක්ක ස්ට්‍රීට් එකේ වෙන සිදුවීම් ඔය ගොඩාක් දේවල්. එතකොට අපි මේව දැක්කට පස්සේ තමයි අපිට ග්ලාස් එකක් කරාත් අපිට පින්තූර ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්නකොට ග්ලාස් එකට එන රිෆ්ලෙක්ෂන් එකත් අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඔය කියන දේවල් එක්ක අපිට මේ දේවල් අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට ඇඩ් කරගන්න. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බලන්න frame within the frame. frame කීපයක් ඇතුලේ තව frame කීපයක් එයා කැප්චර් වෙලා තියෙනවා. character wise ගත්තොත් characters 1 2 3යි අපිට පේන characters 4ක් ඉන්නවා. ඒ අතර ඇතුලේ තව සෙනගගේ characters පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතාමත් ලස්සනට එක frame එකක් ඇතුළට කැප්චර් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේව ගැන හිතන්න ඕනේ. මේ වගේ ඡායාරූප දකින්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟට මම එන්නේ මම අනිත් කෙනා ස්ටීව් මැක්කරි මම මේ නම කලිනුත් මෙන්ෂන් කරා. මේ 4:45 බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා කිව්වා. ඒක තියනවාද? I'll stop. Yeah. Yes, sir. Thank you very much, sir. So hey guys, before moving on, we have prepared a short clip on the Pixelate magazine. So the Pixelate magazine consists of multiple articles written by several professional designers and photographers. And it touches on vast topics such as the various types of photography methods and styles. And the magazine will be published on the 15th of October on the Royal College Photography Club website. And we'll show you the clip now and hope you enjoy.
Okay, sir, thank you very much. You can continue with your session. Right. Next, Steve McCurry. එතකොට Steve McCurry තමයි මගේ ෆස්ට්ම මම ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් වෙන කෙනා. ඊට පස්සේ තමයි හෙන්රි කාටියර් ප්‍රෙසන් එන්නේ. මම ඒක දැනගන්නේ ස්ටීව් මැක්කරිය ස්ටඩි කිරීමත් එක්ක. ඒතකොට ස්ටීව් මැක්කරිගේ මට තව මේ ඔපචුනිටි එකක් ලැබෙනවා. මෙයාගේ ඔන්ලයින් කෝස් එකක් කරන්න, එයාව ෆලෝ කරන්න, එයාගේ වීඩියෝ තාක්ෂණයෙන් කරන ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක්. අර මම කියපු සමහර පොයින්ට්ස් වලට ඒ ඕගලන්ට ඒවත් මම ෂෙයා කරේ. මේ ස්ටීව් මැක්කරි අර මම කිව්වේ අර කොහොමද අපි ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකට හුරු වෙන්නේ, කොහොමද අපි එන්වයරන්මන්ට් එක අපිව හුරු කරගන්නේ, ඔය කියන දේවල් මෙයා තුලින් ආවා. සහ ස්ටීව් මැක්කරි කියන කෙනා ගත්තොත් එයා තමයි National Geography magazine එකේ වැඩිම වාරයක් cover page එකට ගියේ මෙයාගේ පින්තූරයක්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. අහලා නැත්නම් Afghan girl කියන image එක search කරන්න. ඒ image එක තමයි National Geography එකේ වැඩිම වාරයක් cover එකට ගිහින් තියෙන නිසා world එකම කතා කරපු photograph එක. iconic photograph එක තමයි Steve McCurry. but Steve McCurry කියන්නේ street photography කියන එකට කලයක දීපු කෙනෙක් හැටියටයි මම දකින්නේ. එයාගේ street photography වල තියෙන අමුතු කලයක. ඒ කලයක තමයි අපි හැමෝම එයාගේ ඡායාරූප වලට ඇදලා ගන්න. එයාගේ ඡායාරූපයක් සෝෂල් මීඩියා වල, ඔන්ලයින් වල, ඉන්ටර්නෙට් එක ඔය කොතන තිබුණත් නැවතිලා බලන්න අපිව පෙළඹෙනවා. මෙයා මේ ෆ්ලේවර්ස් දීලා තියෙන හැටියට ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට. ඉතින් මෙයාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් සීරීස් එකත් අපි බලාගෙන යනවා. දැන් මේ ගත්තත් මේත් එයා ස්ට්‍රීට් එකේ කරපු ෆොටෝග්‍රාෆ් බලන්න කලර්ස්. අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ හෙන්රි කාටියර් විසන්ගේ black and white world එක. දැන් අපි බලන්නේ ස්ටීව් මැක්කරිගේ කලර් version එක. දැන් ඒ කියන්නේ කලර් වලින් කරපු දේවල්. ඒතර මේ කලර්ස් වලට කොහොමද මේ morning light එක, අර day light එකයි night light එක, early morning light එක කොහොමද උදව් වෙලා තියෙන්නේ? සහ ඒ ආයගේ තියෙන මොහොතේ තියෙන ලක්ෂණ, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර සීතල ඒ ප්‍රදේශයක් කියන බව දැනෙන එක, ඒ ස්ටෝරිය කොහොමද යා මෙතනට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්දියාවේ මොන්සූර් එක යා වෙනමම කව කරන එක. ඒ කාලෙට ගොඩක් අය ඉන්දියාවට ට්‍රැවල් කරන්නේ නැති ටයිම් එක. but ස්ටීව් මැක්කර්ගේ ෆේවරිට් ටයිම් එක තමයි ඉන්දියාවට යන්නේ මේ ටයිම් එකට. රීසන් එක තමයි එයාට මේ ටයිම් එකේ කරන්න ගොඩාක් දේවල් පුළුවන්. මේ ටයිම් එකේ එයාට සෑහෙන ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. මේ ඔපචුනිටිස් එක්ක එයා ගොඩාක් දේවල් කරන්නේ මේ කාලේ. මම මේ එක්සැම්පල් එකට පින්තූර ඔක්කොම නෑ මෙතන. but පින්තූර කීපයයි තියෙන්නේ. ඒ තියෙන ටිකෙන් බලන්න උච්චර අපිට ගන්න බැරි, අපිට ගන්න ආස හිතෙන ෆොටෝග්‍රාෆ්ද මේවා කියලා. but අපි කරන්නේ නැති. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තාමත් ලස්සන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගත්තොත් ස්ටෝරි, මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ලස්සන ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටෝරිස් එක්ක කොහොමද මෙයා මේක බිල් කරලා තියෙන්නේ, කොහොමද මෙයා මේක මෙතනට ගෙනත් තියෙන කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඉන්දියාවේ විශේෂයෙන්ම චෙන්නයි වල එහෙම නැත්නම් රාජස්ථාන් වල ඔය පැතිවල තියෙන කලර්ස් red, blue, green, yellow ඒවත් එක්ක ඉතාමත් ලස්සනට කලර්ෆුල් ස්ටෝරිස් කියන්න පුළුවන්. සහ ෆොටෝග්‍රැෆර්ගේ ටැලන්ට් එක තියෙන්න ඕනේ ඒ කලර්ස් දකින්න, ඒ කලර්ස් එකකට එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. අවශ්‍ය කලයක තියෙන තැන මම කියන ලස්සන ෆ්‍රේම් එකක් දැක්කොත් ඒ ෆ්‍රේම් එක ළඟ අපි වැඩි වෙලාවක් ඉන්න එකේ එතකොට අපිට පුළුවන් ඉතාමත් ලස්සන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්න. So අපිට හැම වෙලේම අර ඇලර්ට් එකේ ඉන්න, ඔබ්සර්ව් කරන්න, ඒ දේ දකින්න, ඒ දේ විඳින්න. ඒව කරන අතරතුර අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට අවශ්‍ය ෆ්‍රේම් එක අපිට නොදැනුවත්වම අපිට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒව ගැන නිතරම හිතන්න. මේ වගේ දේවල් අපිට ගන්න බැරි දේවල් නෙමෙයි මේකක්වත්. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ඔක්කොම අපිටත් ගන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස්. ඒතර අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නම් අපි මේව ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේව ගන්න තියෙන ටෙක්නොලොජි එක, නොලෙජ් එක අපිට තියෙන්න ඕනේ. සහ අපිට අවైలබල් ලයිට් එක හැන්ඩල් කරන නොලෙජ් එකක් එන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම නිකන් එන්නේ නැහැ. අපි නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අපි සෙල්ලම් කරන්න ගියත්, අපි ඉගෙන ගන්න ගියත් හැම වෙලේම අපි හෝම්වර්ක් කරන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අපේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ. අපිට මේ දුර්වලත්ව
points වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි සාර්ථක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකම තමයි apply කරන්න මෙතන. අපි ස්ට්‍රීට් එකේ දුර්වල නම් අපිට ලයිට් එක හැන්ඩල් කරන්න බැරි නම් වැඩිපුර ඒකට කාලය නෑ. වැඩිපුර කියවන්න ලයිට් එක ගැන වැඩිපුර ස්ටඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් කැමරා එක අපිට මේ ගන්නකොට පින්තූරය හරියට ගන්න බැරි නම් අපිට ෆ්‍රේම් දකින්න බැරි නම් ඒව ස්ටඩි කරලා ඒවට හුරු කරගත්තම ඔටෝමැටිකලි අපිට සීට් එකේ සාර්ථක දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ තරම් මන්සූර් එකේ ගත්ත ඡායාරූපයක් ඒකෙත් බලන්න මේ වැස්සේ තියෙන දේ ඒ වැස්සෙන් එන දේත් එක්ක මේ ශිල්පියා කරලා තියෙන දේ අපිට අදටත් රස විඳින්න පුළුවන් විදියට ඡායාරූප තියෙන. එතකොට මම කතා කරපුවාට ෆ්‍රේම්ස් එක්ක අපිට එන මේ රිපිටිෂන්ස් සර්කල්ස් ඕවයිනුත් අපිට ලස්සන කතා කරද මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බැලුවොත් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ අපිට කතන්දර ගොඩාක් කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ පින්තූරේ පොයින්ට් කරොත් එහෙම මෙතන එක පොයින්ට් මෙතන එක ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. හරි ලස්සන ස්ටෝරි එකක්. මෙතන තව ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. එක ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුලේ කතන්දර ගොඩාක් බිල් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ඉතාමත් ලස්සනයි. ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී ඒක ගොඩාක් දුරට අපිට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එක බලන්න. මේකෙත් අර ඒ ඇෆ්ගන් වල තියෙන කල්චර් එක, ඇෆ්ගන් වල තියෙන ස්වභාවිකම තියෙන දේ ශිල්පියා විසින් කැප්චර් කරලා තියෙන විදිය. සහ එයාගේ සිලෙක්ටිං ඔෆ් කලර් මේකේ තියෙන කලර් ටෝන් එක. මේ කලර් ටෝන් එකේ තියෙන මේ ලස්සන ඒකත් එක්ක අපේ හැට මේ කතන්දරේ කියන විදිය සහ මේන් සබ්ජෙක්ට් පොසිෂන් වෙලා තියෙන විදිය. ෆොටෝග්‍රාෆර් හරි පොසිෂන් එකට ගිහිලා පොසිෂන් වෙලා ෆොටෝග්‍රාෆි එක කැප්චර් කිරීම. සහ අපිට ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලින් අපේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකට ගොඩාක් කලර්ස් කියන්න පුළුවන්. අපේ ගොඩාක් ස්ටෝරීස් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒව ගැන හිතන්න, ඒව දකින්න, ඒව දැක්කොත් තමයි අපිට පුළුවන් සාර්ථක ෆොටෝග්‍රාෆි එකක් හදන්න. මේ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකක් අපිට හවස් වරුවේ මරදාන ඒරියා එකේ පිටකොටුව ස්ට්‍රීට් වල සමහරට ඔය මේ සෙෂන් ඉවර ඒගොල්ලන්ගේ normal day to day life එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ වගේ සෙල්ලම් කරන අවස්ථාවක් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. අපි ඒව හොයාගෙන යන්න ඕනේ. හොයාගෙන ගියොත් තමයි අපිට සාර්ථක පින්තූරු ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියන සිටි එකට මටත් ඔපචුනිටි එකක් ලැබුණා යන්න. හැබැයි මම තාම රිග්‍රෙට් වෙනවා මේ වගේ ෆ්‍රේම්ස් කැප්චර් වුනේ නැත්තේ ඇයි? ඒ කියන්නේ මම ඒ යනකොට මට තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒතර ඒ වගේ දේවල් දකින්න අපි ලොකේෂන් එකට ගිය ගමන් අපිට පේන්නේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපේ ස්ටඩි එකත් එක්ක අපිට ඇති වෙන දේවල්. ඒව ගැන ඒකයි මම නිතරම කියන්නේ මේවා ගැන හොයන්න, මේවා ගැන ස්ටඩි කරන්න, මේවා බලන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පින්තූර වාව් වගේම අපිටත් මේ වගේ පින්තූර අපේ කලෙක්ෂන් එකට තියාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ කතන්දර බිල් වෙන විදිය ඒවත් ඉතාමත් වැදගත්. කොහොමද මේ කතා කියන්නේ? මෙතනත් ඉන්නවා කැරක්ටර්ස් දෙකක්. මෙතනත් ඉන්නවා. මේ හැම කෙනෙක්ගේම එක්ස්ප්‍රෙෂන් විශේෂයෙන්ම ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන වල එක්ස්ප්‍රෙෂන් ඉතාමත් වැදගත්. දැන් මේ වෙන සිදුවීම, මෙතන ලයිට් එක හැන්ඩල් කරලා තියෙන විදිය, මේ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක, මේකට කරගන්න මේකට හරි සෙටින් එක, මේ දේවල් ගන්න අපිව මේ මොකද මේ දේ සිදු වෙලා ඉවර වෙනවා. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි. අපිට ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල කිසි දෙයක් නවත්තලා ඔහොම ඉන්න මම ෆොටෝ එක ගන්නකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා කියන්න බෑ. සිදුවෙන දේ කැප්චර් කරගන්න. සිදුවෙන දේ කැප්චර් කරගන්න නම් හැම වෙලේම සිදුවෙන දේ ගැන බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි වෙලේ ක්ලික් කරන්න. ඒක මතක තියාගන්න. මම මේක රිපීට් කර කියන්නේ. නැත්තම් අපිට මේක හරියට කරගන්න බැරුව අපිට මග නවතින්න වෙනවා. අපිට අපේ සාර්ථක දේවල් ගන්න බැරුව. දැන් මෙතන මේ ස්ටෝරි එක බලන්න. මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න ස්ටෝරි එක මෙන්න මේ කියන එන්ඩ් එක වෙනකන් අපේ හැ ගෙනියනවා. ඒ ගෙනියන හැ මේ ඡායාරූපයේ ඇතුලේ අපිව තියාගෙන ඉන්නවානේ. මේ ඡායාරූපයෙන් එළියට අපිට යන්නේ නැහැ. මේ ඡායාරූපයෙන් එළියට යන්න හදන කුරුල්ල පවා එයා සෙන්ටර් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ හරි වෙලේ ක්ලික් කිරීම. මේක නා මෙතනින් යන වෙලාව මේ සතෙක් මෙතනින් මේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක බලන්න. මේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක බැලන්ස් වෙලා තියෙන විදිය. කතා කරන්න, කියවන්න ඔපචුනිටි දීලා තියෙන ඡායාරූප. ඒකට ඒවා තමයි අපිට අපේ ජර්නි එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැම වෙලෙම මේ වගේ ඡායාරූප බැලුවම අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඡායාරූප කියවීම තුලින් මේ වගේ ඡායාරූප වලට අපේ හැවුරු කරගන්න සහ මේ වගේ ඡායාරූප අපිට ගන්න. ඉතින් හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න, බලන්න, කියවන්න, දකින්න. ඒ දේ කිරීම තමයි ගොඩාක් සාර්ථකනේ. ඒ වගේම තමයි ලස්සන ෆ්‍රේම්ස්. අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට හරියන ෆ්‍රේම්ස් දැක්කම අපි එතන කාලය වැය කරන්න ඕනේ. අපිට හිතා ගන්න බැරි විදියට සිදුවීම් සිදු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වෙන සිදුවීම් අපිට තියෙන්නේ ෆ්‍රීස් කරගන්න. ෆ්‍රීස් කරගන්න එක ලේසි.
අවස්ථාව දැකලා අවස්ථාව හරි වෙලේ හරි තැන ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට ෆ්‍රීස් කරගන්න තියෙන chance එක. ඉතින් හැම වෙලේම background ගැන, foreground එක ගැන, ඒකට ඇතුල් වෙලා තියෙන subject ගැන හිතුවොත් මේ වගේ ඡායාරූප ගන්න එක අපිටත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ වගේ අනිත් එක තමයි wide angle එකෙන් ගන්න ඡායාරූප. wide angle එකෙන් ඡායාරූප ගත්තම අපිට ලොකු කතාවක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි long lens එකෙන් close portrait එකකින් කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ප්‍රකාශ කරන කතාව අපිට ප්‍රකාශ කරන්න අපි හදා ගන්න ඕනේ අපේ lens එකක් හරි අපි ගාව තියෙන දේ ඒක හරි විදියට handle කරන්න. ඒ handle කිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් සාර්ථක දෙයක් කරන්න. ඒතර මම දැන් මේ ඡායාරූප ඔක්කොම බලද්දී ඕගොල්ලෝ දැන් මේ S2 තියෙන strong eye to eye කෙලින්ම අපිට හැ කතා කරන level එකට මේක center වෙලා තියෙනවා. ඒ center වීමත් එක්ක ලස්සන කතන්දරයක් බිල් වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපිට දැන් මේ පින්තූර දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් සෑහෙන්න වෙලා මේවා ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ ස්ටෝරි එකක් මොකක්ද කියලා අපි 10 දෙනෙක් එකතු වෙලා 10 දෙනාගෙන් අහුවොත් 10 දෙනා ස්ටෝරි 10ක් කියයි. ඒ නිසා අන්න ඒව තමයි සාර්ථක ෆොටෝග්‍රාෆ් කියන්නේ. දැන් මේකත් විශේෂ දෙයක්. ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් හැටියට ෆැෂන් ඇන්ඩ් ග්ලැමර් මැගසින් එකකට ෆස්ට් ටයිම් මෙයාව නොමිනේට් කරනවා මෙයාගේ මේ තියෙන විශේෂත්වය නිසා. ඒත් අපි අපේ අනන්‍යතාවයක් හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපිට හිතා ගන්න බැරි ලෙවල් එකේ දේවල් අචීව් කරන්න. ඒ නිසා ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් අපේ ඩෙන්ටිටි එක. අපි කවුද කියන එක. මෙයා ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. මෙයා ආර්ට් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. මෙයා වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. මෙයා හොඳ කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. ඔය කියන දේ තුලින් තමයි අපිට අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපිට අපේ මාකට් එක ඕපන් වෙන්නේ. එතකොට තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් හැව්වොත් හොඳ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් ඉන්නවද? කවුද එයා? හොඳ කමර්ෂල් එකක් තියනවා කරගන්නේ. කමර්ෂල් එකට කවුද ඉන්න? හොඳ කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලා ඔය කියන දේ හොයන්න බලන්න මිනිස්සු පටන් ගන්නනේ අපි අපේ දේ හරි බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තිබ්බොත්. ඒත් අපි එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න නිකම් බෑ. අපි හරි දේ හරි විදිහට කරලා තිබ්බොත් මිනිස්සු ඒ ඩෙන්ටිටි එකට එනවා. ඒ ඩෙන්ටිටි එක හදා ගන්න තමයි මේ කියන දේවල් ඕගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමන් කවුද? තමන් කොතනටද සුදුසු? තමන්ගේ වැඩේ කොතනටද තමන් ගෙනියන්නේ? ඒ කියන එක කරන්න නිකම් බෑ. ගොඩාක් ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකට උනන්දුව තියෙන්න ඕනේ. ඒකට කමිට්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කමිට්මන්ට් එකත් එක්කම ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටාගට් එකට යන්න එතකොට ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත් හිතන්න. ඒවා හිතන්න මේ වගේ අය උදව් වෙනවා අපිට ඉතාමත් හොඳින්. එතකොට මේ මම ඊළඟ ගන්නේ ජොයල් කියන ෆොටෝග්‍රාෆර්. මෙයා ඇමරිකන් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. මෙයාගෙත් මට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඔන්ලයින් සෙෂන් එකකට සහභාගී වෙන්න. ඒ සහභාගී වුණාම මගේ දැනගෙන හිටපු පොයින්ට් එකේ ඉඳන් මම වෙන පොයින්ට් එකකට යනවා. මෙයා කතා කරනවා ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් කොහොමද සිටුේෂන් එකකට ෆේස් කරන්නේ, සිටුේෂන් එකේ කොහොමද එයා චේන්ජ් වෙන්නේ, එයාට එන සිටුේෂන් වල මම යාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ යාගේ ලස්සන ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා මම ඒකත් කියන්නම්. එතකොට මෙයාගේ එක මේ එතකොට අපි දැන් හෙන්රි කාටියර් විල්සන් දැක්කා, ස්ටීව් මැක්කරගේ පින්තූර දැක්කා, දැන් ජොයල්ගේ පින්තූර දකිනවා. එක්කිනාට වෙනස් පින්තූර ගන්න, වෙනස් ෆ්‍රේම් දකින්න තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතකොට මේ ෆ්‍රේම් අතරත් වෙනස් දේවල් කියනවා. අරගොල්ලෝ සමහරට ඉඩ අඩු අය ගැන කතා කරනවා. සමහරට මෙයා ඉඩ වැඩි ප්‍රදේශයක ලස්සන කතාවක් කියනවා. ඒකේ ලයිට් එක ඇවිල්ලා තියෙන එක, ඒ ලයිට් එකේ පොඩි සතෙක් මේ අර ඩමියක් තියෙන එක, ඒ ඩමිය ඇක්ටිව් විදියට අරන් තියෙන විදිය, ඒ ඩමියට ලැබිලා තියෙන ලයිට් එක සහ ඒ අතරින් පතරින් ඇවිල්ලා තියෙන ආලෝකය, ඒ හැමදේම ඉතාමත් ලස්සනට කැප්චර් වෙලා ඒක ගැන දැනගෙන ගත්ත ඡායාරූපයක් නිසා. ඒතකොට ඒ විදිහට යනකොට දැන් මේකෙත් මේ ඩිසිසිව් මොමන්ට් එකනේ බලන්න හැම කෙනෙක්ම ඊළඟ මොහොතේ මොකක් හරි වෙන්නයි යන්නේ. ඒ වෙන්නේ යන සිදුවීම නවත්තලා. හිතන්න සිදුවීමක් වෙන එකපාරට ෆ්‍රීස් කරපුවා ෆ්‍රීස්. මේ ෆ්‍රීස් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලාට අපිට ලොකු chance එකක් තියෙනවා සිදුවීම් නවත්තන්න. හැබැයි සිදුවීම් නිකන් නවත්තලා හරියන්නේ හරි මොහොතේදී සිදුවීම නවත්තන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක අර කතා කරන ඡායාරූපයක් හරි මේ ස්ටෝරි ටෙලිං ෆොටෝග්‍රාෆ් කියයි අපිව නැවතිලා මේක වාව් මේක දැක්ක ගමන් මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා හිතලා කතා කරන ලෙවල් එකට එන්නේ. ඒ ගැන ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න, ස්ටඩි කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි නෑ. ඒතර මේ බලන්න මේ ඩිසිසිව් මොමන්ට් එක පාරක වෙන සිදුවීමක්. ඒ සිදුවීම ඇතුලේ අමුතු දෙයක් වෙනවනේ. ඒක අපිට නවත්ත ගන්න අවශ්‍යයි.
ඒ නවත්ත ගැනීමේදී හරි වෙලේ නවත්ත ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් මේක අනිත් එක තව ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරලා මූව් වෙන දෙයක් ඒ මූවමන්ට් එක පේන්න අපිට දැනෙන්න අරන් තියෙනවා. දැන් මේක තමාර අයට කරන්න පුළුවන් තවත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෝෂන් එකකට ගෙනියලා සයිකල් එකේ ඉන්න කෙනාව ෆ්‍රීස් කරන්න. මම ඉස්සරහට යද්දී මගේ කලෙක්ෂන් එකේ තිබ්බොත් මම ඒකත් පෙන්නන්න. ඒක ටෙක්නික් එකක්. පෑනින් කිරීම. අපිට අවශ්‍ය දේ ෆ්‍රීස් කරනවා, නැවතිලා තියෙන දේ මූව් කරනවා. ඒක පොඩි ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරලා කරන දේ පොඩ්ඩක් Taman ටෙක්නිකලි දන්න දේවල් තියෙනවා. ඒවත් එක්ස්පීරියන්ස් කරා. ඒක Tamanගේ ඉමේජ් එකට තව වෙනස් දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පාරේ මේ සිදුවෙන මහා පාරක සිදුවෙන සිද්ධිය අතර එයා දකින විශේෂ කැරක්ටර් එකක්. මේ ඔබ්සර්ව් කිරීම, මේ මැදියා බලාගෙන ඉඳීම. ඒ තුලින් තමයි මෙයා දකින්නේ අමුතු කතාවක්. මල් අරන් යන පිරිමියෙක් කෙනෙක් සහ මේන කාන්තාව. මෙතන හරි ලස්සන අමුතු කතන්දරයක් හදාගන්න. ඒව ගැන ස්ටෝරි දැන් මේව ස්ටෝරිස් අපි දැන් මේ බල අපි ස්ටෝරිස් කියනවානේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ පින්තූර වල තියෙන දේවල් මේ නම් ගම් මම ෂෙයා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ එක්ක ඕගලන්ට ගිහින් මේව සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මේව ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ගත්තේ මොනවද දැක්කේ මොනවද කියන එක ඕගලන්ටම දකින්න පුළුවන්. ඒ දැකීම තුලින් ඕගලන්ගේ ජර්නි එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්න. මාර කියන එක ලයිට් එකේ ෂැඩෝස් ප්ලේ වෙන විදිය. ඒ ෂැඩෝ වලින් අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට ගන්න පුළුවන් දේ බලන්න ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුලේ ලීඩින් ලයින්ස් අපේ හැ ගෙනියනවා එයා කෙරවලට. ඒ ගෙනියන අතර සෙන්ටර් පොයින්ට් එකේදී සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක 3D වෙලා ෂැඩෝ එකක් ඇවිල්ලා ඒ ෂැඩෝ එකත් එක්ක ලස්සන කතන්දරයක් හදලා තියෙනවා. ඒව ගැනත් හිතන්න. ස්ට්‍රීට් එකේ මොන හරි දෙයක් සිදු වෙනවා නම් සමහරට අපි පිටකොටුවට ගියාම උදේ 8 වෙනකොට 7:00 වෙනකොට හැම ෂොප් එකකම දුම් අල්ලනවා. ওই දුම් අල්ලන වෙලාවේ ඒ ස්ට්‍රීට් එක සම්පූර්ණයෙන් දුමෙන් වැහෙනවා. ඒ දුමෙන් වැහෙනකොට දුමට ලස්සන ආලෝකයක් එනවා. ඒ ආලෝකයේ අතරින් මිනිස්සු එහෙට මෙහෙට යනවා. උතට හිතන්න කොච්චර ලස්සන ඡායාරූපයක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද? දුමක් තියෙනවා. දුම නැචරලි එන දුමක්. ඒ කියන්නේ නැචරලි එනවා කියන්නේ අර කඩවලින් ඒගොල්ලෝ දුම් අල්ලනකොට එන දුම. ඒ දුම ඇතුලෙන් ඉරු එළිය වැටලා ඒ දුම ලස්සනට ලයිට් වෙලා තියෙනවා. ලස්සන මේක. ඒකට එගේන්ස් මිනිස්සු ට්‍රැවල් කරනවා. ඒතකොට සමහරට ඒගොල්ලෝ සිල්ුවෙට් වෙලා ඩාර්ක් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ෆිගර්ස් විතරක් අමුතු කතන්දරයක් කියන ලස්සන ඡායාරූප එන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හරි වෙලේ එතන ඉන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ වෙලාවට කලින් යන්න ප්ලේස් එක ගැන දැනගෙන ඉන්න. සිදුවීම් වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවල් වලද කියලා දැනගෙන ඉන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් සාර්ථක පින්තූර ගන්න ඒ වෙලාවට හරියට හරි තැනට යන්න. ඒතර දැන් මේකෙත් ස්ට්‍රීට් එකේ වෙන අමුතු සිද්ධියන්නේ මල් අරන් යන මිනිස්සු පේන්නෙත් නෑ මූණ. හැබැයි අපිට කතා කරන්න අපිට රස විඳින්න පුළුවන් ඡායාරූපයක්. මේත් ඒ වගේ. දැන් මෙයාගේ බලන්න ස්ටයිල් එක මෙයා පාරේ තියෙන මල් අරන් යන කට්ටිය හොයාගෙන යනවා වගේනේ. හැබැයි එයාගේ කතා බය දෙකින නෑ. එයා ඔබ්සර්ව් කරනවා. එයා මල් තියන අය ඔටෝමැටිකලි එයාට පේනවා. ඒ පේන්නේ එයා ඒක ගැන යම්කිසි කැමැත්තක් තියෙන එක. මම මේ පින්තූරේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කැමරා එකත් එක්ක මේක කිලෝ 4කට විතර බර කැමරා එකක් ට්‍රයිපොඩ් එකත් එක්ක කරේ තියාගෙන වයස 60ක විතර කෙනෙක් යනවා WTC බර්ඩ් සෙන්ටර් මේ ඇටැක් එක වෙන්නේ ඇමරිකාවල ඇටැක් එකට ෆොටෝ ගන්න. මෙයා නෝමල් ප්‍රයිවට් වැඩ කරන ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් ඇටියට. හරි. හැබැයි මෙයා එතනට ගියාම මේ කැමරා එකයි මෙහෙම අරගෙන එතනට ගියාම එයාට වෙන සිද්ධිය තමයි එයාට කියනවා නැහැ ෆොටෝ ගන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ෆොටෝ ගන්න දෙන්නේ මේකට මේ පර්මිට් තියෙන ජර්නලිස්ට්ලට එහෙම නැත්නම් රිපෝටර්ස්ලට ඒ අයට පමණයි. එක එක්කිනාට අවිලා පින්තූර ගන්න දෙන්න බෑ. රයිට්. එතකොට මෙයා ඩිසපොයින්ට් වෙනවා. ඩිසපොයින්ට් වුණාට මෙයා තීරණය කරනවා මේ ස්ටෝරි එක කියන්නේ මේක අපේ ජර්නි එකටත් ඉතාමත් හොඳ පොයින්ට් එකක්. අපි මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරද්දී. පස්සේ මෙයා ඒක නවත්තන්නේ නැහැ. මෙයා කරන්නේ මෙයාගේ ඒ අවට පරිසරයේ යාගේ යාළුවෙක් වැඩ කරන කම්පැනි ඒ ඔෆිස් රූම් එකට ගිහින් බලනවා මේ සිදුවීම එයාට ෆොටෝග්‍රාෆියක් හැටියට ගන්න සිදුවීම් තියෙනවද කියලා වෙන විදිහකින්. ඒකත් අසාර්ථක වෙනවා. එයා ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහින් පස්සේ ඊළඟ දවසේ උදෙන් එනවා ආයි මේ තැනට. ඒ එන්නේ ප්‍රිපෙයාර් වෙලා. මම අහුවොත් ප්‍රශ්නයක් ඒ ප්‍රශ්නෙට මම දෙන උත්තරය මොකක්ද? ඒ ප්‍රශ්නෙට මම කියන්නේ මොකක්ද කියන උත්තරත් එක්ක තමයි මෙයා ලොකේෂන් එකට එන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා මෙයාගෙන් අර විදියම ප්‍රශ්න කරනවා. ඔයාට ෆොටෝ ගන්න දෙන්න විදියක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ මේ වගේ සිටුේෂන් එකක්. හැබැයි
මෙයා ඒ වෙලාව එතන ඒ සාධාරණයි ෆොටෝ ගන්න එපා කියන සිද්ධියත් මොකද මෙතන බෝම්බ පිපිරිලා මේ වෙනකොටත් ෂොට් වෙනවා මේ පවර් ලීක්ස් තියෙනවා ඒ අතර ගිනි ගන්නවා තනින් තන හරිම මේ කියන්නේ ජීවිතවලටත් මේ සේෆ් කරන්න බෑනේ මේ යන කෙනාව. ඒතර ඒ නිසා තමයි මෙයාව නවත්තන්නේ. එක සාධාරණ රීසන් එක. බට් මෙයා කියන්නේ නෑ මට මේක ෆොටෝ ගන්න අවශ්‍යයි. මම හිස්ටරි රෙකෝඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. දැන් මෙයා පළවෙනි දවසේ ආවම මෙයාට උත්තරයක් නැති වෙනවා. නෑ දෙවෙනි දවසේ උත්තරයක් එක්ක යන්නේ. මම කියන්නේ මේ අපිට බොරුවක් හදාගෙන ගිහින් කරන්න කියනවා නෙමෙයි. සිටුේෂන් එකට තියෙන උවමනාව නිසා සිටුේෂන් එකට සාධාරණ දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඒ තියෙන උනන්දුව නිසා මෙයා මේ දේ කරන්නේ. මෙයා කියනවා ඒක බොරුවකුත් නෙමෙයි. මෙයා කියන පොයින්ට් එක ඇත්ත. මෙයා හිස්ටරි එක රෙකෝඩ් කරන ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. ඇයි යාගෙන් ඇහුවම කියනවා ඕගොල්ලන්ගේ මේ දකින්නදී ඕගොල්ලෝ දකින්නම දැන්. එතකොට අනාගත ෆියුචර් ජෙනරේෂන්ස් කොහොමද මේක දකින්නේ? ඔයාගේ ළමයිගේ ළමයි ෆියුචර් එක තව අවුරුදු 100කට ගියාම මේ වගේ සිද්ධියක් ලෝකේ වුණා. ඒක කොහොමද වුනේ? මොනවද වුනේ? කොහොමද එතන වෙලා තිබ්බේ? මේ කිසි දෙයක් දකින්නේ මං වගේ කෙනෙක් මේ පින්තූර ගත්තේ නැත්තම්. ඒ කියපු ස්ටෝරි එක නිසා මෙයාට ඇතුල් වෙන්න එපා කියපු කට්ටිය මෙයාව බාර ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් හැටියට. එතනින් එයාට දවස් මම හිතන්නේ සති දෙකක් හරි තුනක් විතර එයා සම්පූර්ණයෙන් එයාගේ ෂූට් එක පටන් ගන්නවා මේ ලොකේෂන් එක ඇතුලේ සම්පූර්ණ ගිනි ගන්න පවර් ෂොට් වෙන එක තැන් වලින් ස්පාර්ක් වෙන රිස්ක් එකක් තියෙන ලොකේෂන් එක මෙයා ෆොටෝග්‍රාෆ් කරනවා. මෙයා මේ සීරීස් එක ෆොටෝග්‍රාෆ් කරලා ඉවර වෙනකොට මෙයාගේ කලෙක්ෂන් එක 9000 ඉමේජස් මෙයාට ලැබෙනවා. මේ 9000 ඉමේජස් එක ඒ කරපු දේ නිසා අදටත් වර්ල්ඩ් එක ගොඩාක් වෙලාට WTC ඇටැක් එක දකින්නේ මෙයාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලින්. මොකද අර හිටපු ජර්නලිස්ට්ලා අර හිටපු රිපෝටර්ස්ලා ජොබ් එකට මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රාෆ් 5-6ක් ගත්තා අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක ඒගොල්ලන්ගේ මැගසින් එකට ඕන ටික අරගෙන ගියා. පේපර් එකට අවශ්‍ය ටික අරන් ගියා. ටීවී එකට අවශ්‍ය ටික අරන් ගියා. බට් මෙයා කරන්නේ පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එක මේක බලනවා. බලලා පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එක ෂූට් කරනවා. අදටත් ඒ දේවල් ගැලරීස් වල මේන් බුක්ස් වල වෙබ්සයිට් වල හැමතැනටම යන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ කියන ෆොටෝග්‍රැෆර් ටර්න් වෙනවා හිස්ටරි රෙකෝඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හැටියට. ඒ පොඩි චේන්ජ් එක සහ එතනින් එහාට ඒ දවස් කීපය සම්පූර්ණයෙන් සැක්‍රිෆයිස් කරන මේ ලොකේෂන් එක. ඒ කරලා මේ කියන දේවල් ඔක්කොම එයා කැප්චර් කරගන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම එයාට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයා අර කරපු පළවෙනි දවසේ ෆේල් වෙලා එයා අතෑරියා නම් අදටත් මේ පින්තූර අපිට දකින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ගේ තියෙන අයිතියක් හැටියට ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ගේ තියෙන දෙයක් හැටියට හිතලා මේ ශිල්පියා මේ දේ කිරීම තුළින් අදට අපිට ඒ සිදුවීම අපේ ඇස් වලින් දකින්න මොකද්ද වුනේ කියන එක අපිට දැනෙන්න විදියට දැක ගන්න අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න යනකොට අපි ස්ට්‍රීට් එකට යනවා. ස්ට්‍රීට් එකට ගියාම ඇයි ඔයගොල්ලෝ පින්තූර ගන්නෙ? මොනාටද පින්තූර ගන්නෙ? පත්‍රේ දාන්නද? රිපෝට් එකකටද? ඒ වෙලාවට අපි හරි දේ හරි විදියට එක්ස්ප්ලেইন කරොත් අපිට අපේ දේ සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ කියන අය ගැන හොයන්න. මීට අමතරව විවියන් මය ඔය විදිහට තව ගොඩාක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් සර්ච් කරන්න world street photographers කියලා, famous photographers කියලා. එතකොට මේ එන අයගේ නම් බලන්න, ඒ අයගේ photographs බලන්න, හැම කෙනෙක්ගේම බලන්න. ඒ බලන photographs වලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන idea එක ඕගොල්ලන්ට ගන්න. ඒ ගැන හොඳට හිතන්න, ඒ ගැන බලන්න, ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් සාර්ථක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එන්නේ දැන් මම කිව්වා මගේ ස්ටෝරි එක කැඩීගෙන යනවා මේ පොයින්ට්ස් වලට. දැන් මම මුලින්ම ඕගලන්ට කරා මොනවද ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආවා ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල හොඳ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රාෆරයක් වෙන්නේ මොනවා කොහොමද. ඊට පස්සේ ආවා සක්සස් වෙන්නේ කොහොමද ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල. ඊට පස්සේ මම ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙච්ච කට්ටිය ඒගොල්ලෝ මොනවද මාව ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන දේ කියලා. මේ ඔක්කොම දැකලා ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරලා මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මාව ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හැටියට අද මේ ලෙක්චර් එකට ඉන්වයිට් කරන්න මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන ටික තමයි මෙතන ඉඳන් අපි දකින්නේ. ඒතර මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් ගැන උනත් ඔයගන්ට ඕනේ ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න පුළුවන් Q&A සෙෂන් එකේදී. මේ ඔක්කොම මගේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ ඔක්කොම මම ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස්.
එක එක තැන්වල මම මේ ජර්නි එක ඇතුළේදී කියන්නම් කොහෙද මොකද්ද ස්ටෝරිය behind මේ කියන්නේ background story එක. So මේක ඉන්දියාවේ ගත්තේ දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගන්නකොට මම පාවිච්චි කරේ Sony 7R3 එකත් එක්ක 7200 lens එක 2.8 G master lens එකක් මම මේ points කියපු reason එක තමයි දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක දිහා බලපු ගමන් කෙනෙක් හිතනවා කොහොමද මේ background එක out ගිහින් තියන්නේ කොහොමද මේ 3D ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ colors ඇවිල්ලා technically හරි technique එක පාවිච්චි කරලා f2.8 පාවිච්චි කරලා මේ ළමයාව focus කරලා සා ලස්සන background එකකට මෙයා එනකන් ඉඳලා capture කරපු photograph එකක්. එතකොට මේ තියෙන S එකේ තියෙන ලස්සන ඒකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන color tone එක ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එන්නේ අර මම කියපු හරි light එක ඒ light එක වැටිලා තියෙන විදිය හරි තැනක ඉඳීම සෑහෙන වෙලාවක් හොඳ location එක ගැවසීම තමයි මේ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක මම වියට්නාම් වල ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. අර මට වියට්නාම් වල ලැබිච්ච opportunity එකත් එක්ක 3 weeks ඒ රටේ මට මේ ලැබිච්ච chance එකත් එක්ක. ඒතකොට ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේදී මේකෙදි මට උත්සාහ වුණේ මම උත්සාහ කරේ යම් කිසි candid වෙන සිද්ධියක් මේ expression වෙනස් වීම තුල නවත්ත ගන්න. එතකොට මෙයාට කියන දේ පොඩි gossip එකක් වගේනේ. මේ gossip එක දැනෙන්න ඕනේ බලන කෙනාට. එතකොට එහෙම නැත්නම් මේක මම Facebook එකේ දාලා title කරා නම් gossip කියලා ටක් ගාලා කෙනෙක් කියනවා මේ gossip එක. එහෙම නෙමෙයි. පින්තූරය දිහා බැලුවාම කෙනෙක්ට මොනාරි ලස්සන කතාවක් යනවානේ. අන්නේ ලස්සන කතාව ඇස් දෙකෙනුයි කටෙනුයි හැම පැත්තෙම මෙයාගේ මේ පැත්තෙන් දෙන reply එකත් එක්ක අපිට ඒ කතාව දැනෙනවා. ඉතින් ෆොටෝ එකක් freeze කරනකොට හිතලා freeze කරන්න මම මේ කියපු දේවල් දැන් අර කියපු 10 points ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි මේ මම පෙන්නන්නේ. එතකොට වෙලාවක් ඉඳීම සහ expression ගැන observe කිරීම. දැන් මෙන සිද්ධිය මෙතනදී මම පොඩ්ඩක් ඈත ඉන්නේ 7200 එකත් එක්ක ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන වල. එතකොට දුරින් ඉඳගෙන ෆොටෝ හොයනවා. හොඳ ෆොටෝ මොනවද ෆ්‍රේම්ස් මොනවද හොයන අවස්ථාවේ මේ ෆ්‍රේම් එක දකිනවා. මේ ෆ්‍රේම් එකේ විශේෂයක් දකිනවා 7200 කියන්නේ 200 meters දුරින් ඉන්නේ. හැබැයි මට මගේ කැමරා එක රීච් එක තියෙනවා. එතකොට මම මේකෙදි හරි මොහොතේදී කැප්චර් කරගන්නවා කෝල් එකක් ඇවිල්ලා ඒ අතර මේ ඉස්සරහා මගේ ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක සහ ඒකට අරයගේ දෙන්නකින් තියෙන උදව්ව. පොඩි කතන්දරයක් සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පොඩි කලබලයක් තියෙනවා. ඒ කලබලේ පොඩ්ඩක් අවුට් ගිහින් තියෙනවා පාවිච්චි කරපු ඇපච් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක තමන්ගේ ප්ලෑන් එක. තමන් හිතලා තමන් මේ ස්ට්‍රීට් එකේ වෙන දේ ඒ වෙච්ච සිද්ධිය නවත්තලා තමන්ගේ කලෙක්ෂන් එකට ගැනීම සහ ඉදිරියට ඒවා තව කෙනෙක්ට බලන්න දීම. දැන් මේක ගත්තොත් මේක 16 එකෙන් වයිඩ් රේන්ජ් එකට ගිහිල්ලා. මොකද වයිඩ් ගියේ මේ කඩේ චූටි කඩයක්. ඒතර විශාල නෑ. බට් අර 16 රේන්ජ් එකට යනකොට පොඩක් ඒක විශාල වෙලා පේනවා සහ මුළු කඩේම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට හරි දෙයට හරි ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කිරීමත් ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා මේ කඩේසා මොකද මේ කඩේ පෙන්නලා වැඩක් නැහැ මේ තෙල් චාත්‍ය පෙන්වන්න නැතුව. මොකද මේක තමයි මේක එන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක එන්නේ. හැබැයි ඒක පෙන්වන්නේ යුතුයි. ඒක කළු වැඩි තෙල් හරි නැහැ වගේ ඒ හින්දා මේක කෑමත් එක්ක හරි නැහැ. අපි කරන්නේ එක පැත්තකින් රිපෝට් එකක්. අපි රෙකෝඩ් කරනවා රිපෝට් කරනවා. ඒතර රිපෝට් එකට රෙකෝඩ් එකටත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අවශ්‍ය හැම කාරණාවම පෙන්වීම. ඒ වගේ පෙන්වීම තුලින් තමයි මේ ඡායාරූපය ඒකත් රාජස්ථාන් වල ස්ට්‍රීට් එක. එතකොට මේක අර මේ මම ඔයගලන්ට කිය බ්ලූ සිටි මම කිව්වේ නෑ ඒක නම. ඔබ දකින්නද ස්ට්‍රීම් එකක් කරගෙත් අර බ්ලූ පේන්ට් කරපු වෝල් තියෙන සිටි එකක් තිබුණා. මේ සිටි එක සම්පූර්ණ බ්ලූ සිටි කියලා කියන්නේ. මොකද එහෙම කියන්නේ මේ සිටි එක සම්පූර්ණ මේ බ්ලූ කලර් තමයි හැමදේම. බිත්ති අර ස්ට්‍රීම් එකක් කරගේ පින්තූරයක තිබ්බ දොරවල් ජනේල ඔක්කොම නිල් පාටයි. හැබැයි බිත්ති ඔක්කොම මේ බ්ලූ කලර් ටෝන් එකේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ටෝන් එක ඇතුලේ අපිට ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ ස්ට්‍රීට් වල ඇවිදිනකොට. එතකොට මේ ස්ට්‍රීට් ගැන කියවීම දැන ගැනීම තුලින් තමයි අපිට ඒවට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක කොළඹ කිංස්බරි හොටෙල් එකේ වෙහිකල් එක පාක් කරන්න යනකොට තප්පර ගානයි ලැබුණේ. ඒ ලැබෙනකොට මම දැක්ක මේ ජෙන්ට් එළියට එනවා. ඇවිල්ලා සන්ග්ලාස් දෙක දාගන්න යන පොයින්ට් එකේදී පින්තූර 3යි ගත්තේ. දෙවෙනි පින්තූරේ හරි පින්තූරේ මට හම්බුණා. ඊට එහාට මේ පින්තූරය ඉවරයි. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ මේ කන්නඩි දෙක දාගත්තා. එතනින් ගියා යන්න. ඊට පස්සේ බ්ලැන්ක් ස්ක්‍රීන්. ඒක මම කියන්නේ අපිට සිදුවෙන දේ ෆ්‍රීස් කරගන්න ලැබෙන සුළු කාලයක්. රෙඩි වෙන්න ඕනේ, සූදානමින් ඉන්න ඕනේ, හරි සෙටින් එකේ ඉන්න ඕනේ, ලයිටින් ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ.
එහෙම හිටියොත් ලැබෙන තප්පරේ වුණත් ඇති හරි ඡායාරූපයක් ගන්න. ස්ටඩි එක ඈ පුරුදු වීම නිතරම ප්‍රැක්ටිස් එක එහෙම කරොත් ඒ දේවල් කිරීම අපහසු නෑ. මේක 16 to 35 එකෙන් ගත්ත low angle එකේ. ඒ කියන්නේ මම සෑහෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පල්ලෙහා ඉඳන් ගත්තේ කොච්චරද කියනවනම් ඔයගලන්ට පේනවනම් මෙතන මේ මම මාවත් කකුල් දෙකක් පේනවා සහ මේ සිද්ධිය රිපීට් වෙලා තියෙනවා මේ මිරේකේ. ඒ ඇන්ගල් එක නිසා. ඒතර මම මේක දකින අනිත් දේ තමයි අපි හැම වෙලේම අපේ හැට පුරුදු දේ දුන්නොත් අපේ හැට පුරුදු දේ දැකලා දන්නවා හැමෝම. දැකලා තියෙනවා. ඒක වාව් එකක් වෙන්නේ. වාව් එකක් වෙන්න අපි ඒ වාව් එකක් ඇති වෙන විදිහට ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි අපි දකින දේට වඩා ඇන්ගල් එක වෙනස් කිරීමලොත් අපිට සාර්ථකත්වයක් ගේන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි හිතලා මොකද මේ ඇක්ෂන් එකට තමයි මගේ ලොකුම අවධානය දෙන්නේ මේ කකුල තියෙන විදිය සහ ආයේ ඉන්න ඇක්ෂන් එක ඒකත් එක්ක මේ කොණ්ඩේ කපන විදිය මට කැප්චර් කරගන්න. ඒ නිසා හිතන්න ඡායාරූපයක් ගන්න. මම ඒක කිව්වේ මේ පොයින්ට්ස් ටික මම කිව්වේ ඊ දේවල් හිතුවා මේක මෙහෙම ගන්න ඕනේ. මේ ඇක්ෂන් එක හරි වෙනස්. මේ ඇක්ෂන් එකත් එක්ක මේ කකුල තියෙන විදිය වෙනස්. ඒ ගැන හිතලා ෆොටෝග්‍රාෆි ගන්න. මේක බැංකොක් වල මට ඔපචුනිටි එකක් ලැබෙනවා බැංකොක් වල අන්සීන් බැංකොක් කියලා. බැංකොක් එකේ අපි නිතර දකින්න දෙයට වඩා වෙනත් පැත්තකට යන්න ඕවර් බ්‍රිජ් මේ බ්‍රිජ් එකේ යට වෙනම ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ ලයිෆ් එක ඒකේ මාකට් තියෙනවා, ඒකේ එක එක ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. ඒතර අපිට අපේ ජර්නි එකට වෙනස් දෙයක් ටච් එකක් අපිට ලස්සන මේ තව පොඩි මේ වර්ණ එකතු කරගන්න අපේ කලෙක්ෂන් එකට ඒක උදව් වෙනවා. ඒතර මේක චයිනා වල ගත්ත එක. මම මේ පින්තූරේ දාන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් ගන්න යනකොට කැන්ඩිඩ් එක ගත්තා වගේම අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක යාළු වුණාට පස්සේ කතා බහ කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට පෝස්ට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ රඟපාන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඇඩ් කරන්න පටන් ගත්තම අපිට අර හම්බ වෙන්න ඕනේ කැන්ඩිඩ් පින්තූරේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ගන්නකොට පළවෙනි එකව දෙවෙනි එක හරියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලින්ක් එක ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ ලින්ක් එක ඇති කරගත්තට පස්සේ ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න ෆොටෝ වල වෙනසක් තියෙනවා. අරකේ තියෙන නැචරල් කමට වඩා කියලා ගත්තා කියන දේ දැනෙනවා. ඉතින් කියලා ගත්තම ස්ට්‍රීට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන කැටගරි එකකට තමයි වැටෙන්නේ. මේකත් වියට්නාම් වල නයිට් මාකට් එක ගත්ත එකක්. හෑන්ඩල් ට්‍රයිපොඩ් නෑ. මොකද ට්‍රයිපොඩ් එකක් ගෙනියලා නයිට් ෆොටෝග්‍රැෆි කිරීම ඉතාමත් හොඳයි, පාසුයි. ඒ වුණාට මේ වගේ සිටුේෂන් එකකට අපි මේ ට්‍රයිපොඩ් ගෙනියලා ට්‍රයිපොඩ් සෙටප් කරනකොට මේ අය රඟපාන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් රිෆියුස් කරනවා. ෆොටෝ ගන්න එපා කියන. මොකද සමහර අය හිතන්නේ ට්‍රයිපොඩ් එකක් තියපු ගමන් හිතන්නේ රෙකෝඩ් කරනවා කියලා. ෆොටෝ එකක් ගන්නවට වඩා රෙකෝඩ් කරන එකට මේ ගොඩක් අය කැමති නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් හෑන්ඩල් හරි සෙටින් එකේ හිටියොත් නයිට් එකක් වුණත් හරි පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්. මේත් බැංකොක් වල ස්ට්‍රීට් මේ වැඩ කරන කෙනෙක්, යා හෑන්ඩ් බෑග් ෂූස් රිපෙයාර් කරන කෙනෙක්. මට අවශ්‍ය වුණේ ඒ රිපෙයාර් කරන එක්කෙනාගේ ඇක්ෂන් එක. ඒ අතේ තියෙන මෝෂන් එක බලන්න. අත ફોකස් නෑ. අතෙන් තියෙන්නේ මේ බ්ලර් වෙලා. ඒ අතේ ඇක්ෂන් එක ලයිව් එකට තියෙනවා. පින්තූරේ ෂාප් තියෙනවා. ඒ වුණාට අර අත විතරක් මෝෂන් වෙලා තියෙනවා. පොඩි කතාවක් ලයිව් ගතිය. මේ චයිනා වල ගත්ත එකක්. මේ චයිනා වල මේ ගයිඩ් කෙනෙක් එයාගේ අවට එයා වට කරගෙන ඉන්න එයාගේ හිස්ටරි එක. එයාගේ තරුණ කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් එයා කරපු දේවල් තමයි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල තියෙන නිසා එයා මීට් වෙච්ච ෆේමස් කැරක්ටර්ස්, එයාගේ ගිය කට්ටිය, ඒ වගේ කලෙක්ෂන් එකක් තියාගෙන තමන්ගේම ලෝකෙක පාරේ අයිනෙත් පැත්තක ජීවත් වෙන කෙනෙක්. දැන් මේ වගේ අයගේ පින්තූර ගන්න ගියා සමහර විට අපිට ගන්න පර්මිෂන් නැහැ. සමහරට ඒගොල්ලෝ සල්ලි ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ සිටුේෂන් එකේ විදිහට හැන්ඩල් කරන්න වෙනවා. හැම වෙලේම රෙස්පෙක්ට් කරන්න වෙනවා කෙනාට. එයා විරුද්ධ වෙනවා නම් ඒක ගන්න එපා කියලා එතනින් එහාට ඒක නවත්තන්න වෙනවා. මේකත් දැන් අපි ඕපන් කතා බහ කරන්න පුළුවන් තැනකදී නම් මම මේක ප්‍රශ්නයක් හැටියට අහනවා, මොනවද මේ ඉස්සරහ සුදුවට තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේ නිකන් අමුතු දෙයක් තියෙනවා වගේනේ. මේක මේ වතුර මලක්. වතුර මලට ඉස්සරහින් තමයි මම ඉන්නේ. එතකොට මැද්දේ වතුර මලට එහා පැත්තේ මේ කාන්තාව, ඊට එහා පැත්තේ මේ ලස්සන ඩිසයින් තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. එතකොට මේ තේ දැක්කට පස්සේ මම මෙතන ටිකක් වෙලා හිටියා. මෙතනින් කවුරු රෙයයි. එතකොට හිතනවා දැන් මෙතනට රතු ඇඳගෙන කෙනෙක් යයි, රතු කුඩයක් තියෙන කෙනෙක් යයි. එහෙම නැත්තම් හැබැයි හිතා ගන්න බැරි විදිහට සුදු ගැලපෙන විදිහට සුදු කුඩයක් එක්ක සුදු සපත්තු දාගත්ත සුදු
ඇඳගත්ත කෙනෙක් එතනින් ගියා. ඒක මං හිතන්නේ හිතුවට වඩා මගේ ඡායාරූපයට ලස්සන වුණා. මොකද අර වතුර මලේ තියෙන මෝෂන් එකත් එක්ක පින්තූරේ ලැබීම නිසා. ඉතින් පින්තූර ගන්න ගියාම තමන් පින්තූරේ ඊළඟ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම මෙතන වුණා නම් හොඳයි නේද? කතන්දර හිතනකොට කතන්දර මැවෙනකොට ඒ කතන්දර අපිට කැප්චර් කරගන්න පාසුයි. ඒ හින්දා හැම වෙලේම තමන් හිතන්න ඒ තැන ගැන, ඒ තැන දකින්න. ඒක මම කියන්නේ ඒ තැන හොඳට දකින්න අවශ්‍යයි. ඒ තැන හොඳට දැක්කොත් තමයි ඒ තැනින් අපිට සාර්ථකත්වයක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අපි මේක චයිනා වල ගත්ත එක. අපි ගමනක් යනකොට අපි හෝටල් එකක් බුක් කරනකොට මේ පොඩි ටිප්ස් මම කියන්නේ අපිට මේ දේ සාර්ථක කරගන්න ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. චූටි දේවල් වලින් සාර්ථක දේවල් කරන්න පුළුවන්. හෝටල් එකක් බුක් කරනකොට පුළුවන් තරම් හොයලා බලන්න ඕනේ. ඒකේ වටපිටාව, ඒකේ එන්වයරන්මන්ට් එක. ඒක මොන වගේ තැනකද පිහිටලා තියෙන්නේ? මොන වගේ ස්ට්‍රීට්ද? ඒ ආවට ස්ට්‍රීට් මාකට් එකක් තියෙනවද? ඒ අවට මොනවාරි මේ මාකට් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මොනවාරි ඇක්ටිවිටීස් වෙනවද? කෝවිලක් තියෙනවද? පන්සලක් තියෙනවද? පල්ලියක් තියෙනවද? ඔය දේවල් තිබීමෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට තව වැඩිපුර ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද උදේ පාන්දර 5ට විතර නැගිට්ටොත් අපි ටුවර් එකක් ගියොත් ටුවර් එකේ වැඩ පටන් ගන්නේ 8ට 9ට 8 මාරෙන් පස්සේ. හැබැයි අපිට වෙලාවක් තියෙනවා පාන්දර 4 මාරේ ඉඳන් 7 වෙනකම්. ඔය වෙලාවේ ඊ අවට පරිසරයේ යම්කිසි විශේෂ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙන් අපිට ඒ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් උදේවරුේ. අවස අපි වැඩ කරලා ඉවර වෙලා එනකොට අපිට පුළුවන් තව දෙයක් කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. අපි අර ලොකේෂන් බලනකොට, ලොකේෂන් බුක් කරනකොට ඒ ලොකේෂන් වල අපිට මොනවද ලැබෙන්න ගන්න අපිට තියෙන්නේ කියන දේ හිතන්න ඕනේ. දැන් මම අර කිව්වේ ඒක තමයි අපිට මේක ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ටෙක්නික් එකක් තුලින් හයියෙන් යනදී අපිට නවත්තන්න පුළුවන්. නවත්තලා නැවතිලා තියෙන දේ මෝෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් අපිට දකින්න දෙයට වඩා වෙනස් දෙයක් වෙන්න. ඒතර දැන් මේකෙදි පෑනින් කියන ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්නේ F13 වගේ තියාගෙන ඉන්නේ. F3 වගේ තියාගෙන ඉන්නේ. තියාගෙන ඉඳලා මෙයාව ෆෝකස් එකෙන් ලොක් කරගෙන ඉන්නේ. ලොක් කරගෙන ඉඳලා මට අවශ්‍ය පොයින්ට් එක එනකොට ක්ලික් කරලා කැමරා එක මූව් කරනවා එයා යන දිශාවට. එතකොට අපිට ලස්සනට මේක මෝෂන් වෙලා එයාව ෆ්‍රීස් වෙලා හොඳ ෂාප් එකට ඇවිත් රෝද ටික මූව් වෙනවා. ඒක කමක් නැහැ. බට් පුද්දලයා අපිට හොඳට පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ ටෙක්නික් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට දෙයක් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගත්තොත් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බැංකොක් වල චියන් මායි කියන අර ලොන් ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරලා බලුවොත් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ලොන් නෙක් විලේජ් කියලා. ඒකෙදි වෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරනවා බෙල්ලට මේ වලලු ටික. ඒ වලලු ඒගොල්ලෝගේ කතා එක දේවල් තියෙනවා හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් අපි මේ වගේ ප්‍රදේශවලට ගියාම මේ වගේ දේවල් දැන ගැනීමත් ඉතා වටිනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් සහ මේ ළමයාගේ තියෙන මේ දේ එයාගේ ફોකස් වෙලා තියෙන ඇහැ ඒකත් එක්ක කතාව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ එයාව ලස්සනට පේන්ට් කරලා තියෙන විදිය තමයි මම විශේෂයක් කරලා දැක්කේ. සහ අපිට වෙනස් දෙයක් අපි නිතර දකින්න නැති දෙයක් බෙල්ලට වගේ වල්ලු දාන් ඉන්න මේතර බැංකොක් ස්ට්‍රීට් එකේ වෙච්ච සිදුවීමක් ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න විදියට ඉන්නවා මම මට අවශ්‍ය කැප්චර් එක අරන් තියනවා. දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක පොඩ්ඩක් ලින්ක් වෙලා ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. මේ ලේඩි අකමැත්තක් පෙන්නනවා ගන්න එපා කියලා. හැබැයි අකමැත්ත තියෙන්නේ නිකන් විනෝදෙට වගේ හිතලා 7200 එක තියන් හිටියේ මට මුලින් මං හැව්වම ගන්නද කියලා කුඩෙන් මහගත්තා මොන. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් කුඩෙන් වහනවා අයින් වෙලා බලනවා පොඩි දෙයක් එයා එන්ජොයි කරනවා. ඒ අතරේ මම මෙයා කුඩේ සම්පූර්ණයෙන් ගත්තම කැප්චර් කරා. බට් මම මෙයාගේ පර්මිෂන් එක ගත්තා මේ චාරුපේ ගත්තට පස්සේ මම මෙයා ළඟට ගිහිල්ලා මේ චාරුපේ පෙන්නලා එයාට කිව්වා මෙහෙම දෙයක් කරේ. එයාට බොහොම සන්තෝෂයි. සහ මමත් සන්තෝෂයි මට හොඳ චාරුපයක් ලැබීම නිසා. ඉතින් මම ඒක කිව්වා අපි ෆොටෝ ගන්න අයත් එක්ක පොඩි හිනාවකින් good morning how are you ඔය වගේ පොඩි වචන ටිකක් පාවිච්චි කිරීම තුලින් අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ව අපිට අවශ්‍ය කරන එන්වයරන්මන්ට් එකට ගේන්න. ඒ ගෙනාවට පස්සේ අපේ වැඩේ අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් අපිට කරගන්න පුළුවන්. සහ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට ස්ට්‍රීට් එකේ වෙන සිදුවීම මේවා නිතර වෙන්නේ නැහැ. සඩන්ලි වෙන දෙයක්.
මේ චයිනා වල ගත්ත පින්තූරය ඒ ස්ට්‍රීට් එකේ වෙන දෙයක් මේ නිතර වෙන්න ස්ට්‍රීට් එකේ රෙපෑ එකක් ඇවිල්ලා එතන ඒ රෙපෑ එක ඒගොල්ලෝ කරනවා. එතකොට මේ ස්ට්‍රීට් එකේ ආයි මේ සිදුවීම වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ආයි මේ දර්ශනය නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දැක්කම මට හිතුණා මේක විශේෂයි. ඒ නිසා අනිත් එක තමයි ඩේ ලයිට් එකත් එක්ක ආටිෆිෂල් ලයිට් එක මික්ස් වෙන වෙලාව. ඒක ඉතාමත් ලස්සනයි. ඒ ෆොටෝ ගන්නකොට ඒ ගැනත් හිතන්න. ඒතකොට දැන් මේ පින්තූරේ ගත්තොත් මේක බැංකොක් වල අපිට පුරුදු නැති දසුණක්. අපි කවදාවත් ළමෙක්ව ලණුවකින් ගැට ගහගෙන ගෙනියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය විදිහට වෙන දෙයක් ළමයාව ආරක්ෂා කරගන්න. ඒතකොට ඒ එක්කම සිදුවීම විශේෂයි කියලා නිකම්ම අරගෙන වැඩකුත් නැහැ. ඒ ගන්නකොට සිදුවීම මේ බලන්න පාදවල සිංකල තියෙන විදිහ මෙයාගේ මේ කකුල එතකොට මේ ඉස්සරහට එන කෙනා එතකොට මෙයාව පොසිෂන් වෙලා තියෙන හැටි මෙයා මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් එළියට යන එක සහ ඒකට අවශ්‍ය අභ්‍යදින බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒව ගැන හරියට දැනගෙන හරියට හිටියොත් අපිට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් කියලා මම ඉස්සරහත් කිව්වේ ඒකයි. ඒකට මේ වගේ ෆ්‍රේම්ස් අතර තියෙන කතන්දර මේ පේන්ටර් කෙනෙක් ස්ට්‍රීට් පේන්ටර් කෙනෙක් ඒ ස්ට්‍රීට් පේන්ටර් එකේ එයාගේ වැඩ ටික තියෙනවා අපට ඊට අමතරව එයාගෙන් දීලා තියෙන ලස්සන දෙයක් අපිට ඒ ලස්සන දේත් එක්ක අපිට පොඩි දෙයක් අපේ වැඩේට එකතු කරගන්න. ඒව ගැනත් හිතන්න. දැන් මේකත් මේ පිටකොටු එකත් එකක් මේ yellow patch එක yellow හැමතැනම තිබීම. ඒක ඇතුලේ නිල් පාට තිබීම. ඒ වගේ පොඩි මේ කලවලිනුත් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒතර මේක වියට්නාම් වල වෙනස්. හැබැයි වියට්නාම් වල දැනටත් මේ කල්චර් එක තියෙනවා. චුට්ටු ඒ කල්චර්ස් වෙනස්. අනිත් එක තමයි අපි ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලා හැටියට අපේ ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. අපි හැම වෙලේම වර්ල්ඩ් එකේ නැති වෙන දේවල් පරිසම් කරන්න. අනාගතයට පෙන්වන්න. අපි හිස්ටරි රෙකෝඩින් ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලා වෙන්න. ඒකට තමයි අපිට හිස්ටරි එකට ගුණේ මොනවද කියලා ෆියුචර් එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ ෆියුචර් එකට ගෙනියනකොට හිතන්න අපිත් ෆියුචර් එකට යනවා. සමහරවිට අපි නැති වුණත් මේ අරයාගේ පින්තූරය අරයා තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. ඒ කාලේ හිටපු ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. අපිව ඉතුරු කරනවා අනාගත පරපුරට. ඒ නිසා අපි දකින්නදී හරි විදියට ඒ තියෙනදී එන්වයරන්මන්ට් එක ඒ විදියට කැප්චර් කිරීමෙන් අපි සමාජයටත් සේවයක් කරන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ජර්නි එකේදී හැම පැත්තම හිතන්න. ඒකයි ඔය ස්ටෝරීස් දැන් මේක මම කලර් ෆොටෝ එක අරගෙන මම බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් කරා. මොකද මට අවශ්‍ය වුණා මේකෙදි පෙන්වන්න මේ තියෙන පොඩි ඩාර්ක් ග්ලූමි විදියක්. මේ තියෙන මේ ඉන්න අයගේ තියෙන දේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ උදේවරුව ගත කරලා තියෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට පෙන්නනවා. ඉතින් අපි කලර් ෂූට් කරලා කලර් එක බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් පෙන්වන්නත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි කරන නිර්මාණ එක්ක ඒවා අපි හදා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒතර මේ ඡායාරූපය ගත්තොත් දැන් මේක චෙන්නයි වලට මේක රාජස්ථාන වල ගත්ත එක. බට් චෙන්නයි රාජස්ථාන් දිල්ලි ওই වගේ ස්ට්‍රීට් වලට ගියාම මේ පාරේ තියෙන බාබර් සැලූන් ඕනි තරම් තියෙනවා. අපිට හැබැයි විශේෂයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක විශේෂ අනිත් එක දැන් මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එක ගන්න වෙන්නේ බැහැලා මෙතන ඉඳගෙනත් නෙමෙයි. මේ වාහනේ ගමන් කරන ගමන් දකින්න දසුණා. ඒතර අපි රෙඩි වෙලා ඉඳීම තුලින් අපිට පුළුවන් ඒ අපිට අවශ්‍ය කරන එක ගන්න වාහනේ මූව් වෙනවා ඒකේ ඉන්න. ඒතර පින්තූරෙත් මූව් වෙනවා අපිත් මූව් වෙනවා. ඒ අතර අපි සිද්ධිය ෆ්‍රීස් කරගන්නවා. ඒ අපේ සූදානම් වීම. එතකොට මේ වගේ දෙයක්. මෙතන මේ පින්තූරේ තව කෙනෙක්ට ගන්න බෑ මේ මොහොත. මොකද එහෙම වෙන්නේ මේ ඈනුම ආයෙම මෙතනින්ද යවන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම විශේෂ දෙයක් ලස්සන තැනක් හොඳ ලස්සනට තියෙන මල් ටිකක් හැබැයි මේ ගාව නිකම් මේ මල් දිහා බලන් ඉන්නවට වඩා පොඩි ඇක්ෂන් එක එයාගේ වෙනස් වෙච්ච රියැක්ෂන් එකට අපි මේ කැප්චර් කරගන්නවා. ඒ ගැනත් හිතන්න. දැන් මේක ගත්තොත් අර කතාවට වගේම මේකේ ලස්සන හිනාවක් එක්ක යන කතාවක්. මේ කතාවේ හිනාවටත් එක්ක ඒකට ලැබිලා තියෙන ලස්සන වර්ණ ටික. ඒ වර්ණත් එක්ක ගෙදිලා තියෙන කතාව. අපි හැම වෙලේම අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඔය වගේ දේවල්. ඒ වගේ දේවල් කරොත් තමයි අපිට සාර්ථක විදියට අපේ මේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඒ දේ අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර ස්ට්‍රීට් එකේ වෙන දේවල් වෙනස් දේවල් හැම වෙලේම දකින්න දේ නෙමෙයි. දකින්න බැරි දේවල්. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලේම රෝඩ් සයින්ස් ගැන මේ රෝඩ් සයින්ස් එතකොට ඒවා තියෙන මේ කමර්ෂල්ස් ඔය දේවලුත් තමන්ගේ ඡායාරූපයට ගැනීමෙන් අපිට පොඩි වෙනස්කම් අපිට පොඩි දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ ෆොටෝග්‍රැෆිස් වලට. ඉතින් ඒ ගැනත් හිතන්න ඒක අපිට ඉතාමත් වටිනවා අපේ දේව මේ ෆොටෝග්‍රැෆි එක සාර්ථක කරගන්න. මේ කොළඹ පෙටාවල ගත්ත එකක් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆ් ගන්න යනකොට කෝවිලේ සෙරමනියක් තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ අපේ ඉන්න රටේ
සිදුවීම් ගැන අපි දැනගෙන ඉඳීම. එහෙම හරියට දැන් මේ සිද්ධිය වෙනවා කියලා අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. එතනට ගියාට පස්සේ තමයි දැක්කේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවානේ. මෙහෙම දෙයක් වෙනවනේ කියලා දැනගෙන සර්ප්‍රයිස් එකක්. හැබැයි මේ සර්ප්‍රයිස් එකේ අපි පරක්කු වැඩි. ඊට වඩා ලස්සන සිද්ධි උදේ වෙලා තියෙනවා. බට් අපි දකින්නේ ඒකේ භාගයක්. හැබැයි අපි කලින් දැනගෙන හිටියා නම් අපි එතනට ඊට වඩා කලින් ගිහිල්ලා ඊට වඩා ලස්සන පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලේම පත්තරවල සිදුවෙන දේවල් ගැන හොයලා බලලා ඉඳීමෙන් අපිට හොඳ අවස්ථාවල් කැප්චර් කරගන්න යන්න ඔපචුනිටි හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අද කාලේ පොඩ්ඩක් අපිව ෆ්‍රීස් මේවා වෙලා ගෙවල් වල ලොක්ඩවුන් වෙලා ලිමිට් වෙලා තියෙන කාලෙක හැබැයි ඉස්සරහට මේ කාලවල වෙනස් වුණාම උත්සව පවත්වන කාලවලට අපි කැමරක අරගෙන ගිහින් අපි ඔපචුනිටි හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඔපචුනිටි හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් ලස්සන දේවල් ගන්න, ලස්සන නිර්මාණ එළියට ගේන්න. අපේ ෆොටෝ කලෙක්ෂන් එකට හොඳ කලෙක්ෂන් එකක් හදා ගන්න. ඒ ගැනත් ගොඩාක් හිතන්න ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රාෆ් කරනකොට ඒක ඉතාමත් වැදගත් ඕගොල්ලන්ගේ ජර්නිස් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. අනිත් එක මම අර හැම වෙලේම කියන එක රිපීට් වෙන දේවල්, ලයින්ස්, ඒ පැටර්න්ස්, ඒක ක්‍රොස් වෙන දේවල්, ඒවා ඔක්කොම තමන්ගේ ඡායාරූපයට අනුගත කරගන්න එකෙන් තමන්ට වෙනත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඡායාරූපේ ඇක්ටිව් වෙන්න ඕනේ. මේ කෙනා බලන්න, ඒ කෙනා ඇක්ටිව් වෙලා ඉන්නේ. යන මොහොත ඊළඟ කකුල ඊළඟට එන්න යන්නේ. අත්වල තියෙන විහිදිලා තියෙන විදිය. ඒ වයින් පින්තූරෙට ලයිව් පින්තූරෙට දැනෙනවා. ඒ ගැනත් හිතන්න පින්තූරයක් ගන්නවා. දැන් මේකත් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. දැන් පින්තූර ගන්න යනවා දැක්ක ගම මෙයා එතනින් නැකිලා දුවගෙන ආවා. ඒ දුවගෙන එනකොට මම සූදානම් වෙලා හිටියා ඒක කැප්චර් කරගන්න. මේක මට මිස් වුණා නම් මෙයා මෙතනින් ගිහිල්ලා ඉවරයි. අර මොහොත කැප්චර් කරගන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. හිතන්න මේ වෙලාවේ මම මෙතනට යන ගමන් ෆෝන් එකේ Facebook ස්ටේටස් බල ගියා නම් මේ ඡායාරූපේ නැහැ මෙතන. ඒ නිසා තමයි මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ ඡායාරූප ගන්න ගියාම ඒ ගැන හිතන්න සිදුවෙන සිද්ධිය අපි ඇහැවාලා අරිනකොට වෙලා ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලේම අරගෙන ඉන්න. එතකොට සිද්ධිය මිස් වෙන්නේ නැහැ. අපිට සිද්ධිය ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක බලන්න ඒ වෙන. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නකොට තව දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ එක එක රටවල. දැන් මේක බැංකොක් වල. එක එක රටවල වල ස්ට්‍රීට් ලයිෆ් එක වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ අඩවුරුකම් වෙනස් වෙනවා. මේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි එකේ තියෙන අනිත් මේ ලස්සන වැඩේ මේකයි. අපිට එක එක කල්චර්ස් මීට් වෙනවා. එක එක ಜಾති අය මීට් වෙනවා. එක එක වෙනස් අය. අපේ කලෙක්ෂන් එක දිහා බැලුවම කලෙක්ෂන් එකේ එක එක විදිහේ මිනිස්සු ඉන්නවා. එක එක පාටවල්, එක එක කොස්ටියුම්, එක එක කල්චර්ස්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් එන්වයරන්මන්ට් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම් පැළඳුම් ඔය ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒව ඔක්කොම එක තැනකට ගෙනත් බලනකොට අමුතු ලස්සනක් අපිට මුළු ලෝකෙම අපේ මැෂින් එකට ගෙනාවා. අපේ ගැලරි එකට ගෙනාවොත් අපිට ඒ ගැලරි ලස්සනට හැම තැනම එක තැනකට ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල ඒ වගේ ලස්සන පොඩි ඒ වගේ දේවලුත් ඇඩ් වෙනවා මේ ගමනට. ඉතින් ඒව ගැනත් හිතන්න. ඒ වගේ ඔපචුනිටි හදාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ චයිනා වල ගත්ත ඡායාරූපයක් බලන්න මේවයි හැම වෙලේම හොයලා තියෙන දේ. හොඳ ෆ්‍රේම් එකක් දැක්කම මේ ෆ්‍රේම් වල ටිකක් වෙලා කාලය ගත කිරීම. ඒවට අදාළ වෙලා තියෙන කලර්ස් වල සම්බන්ධතාවය. ඒ කලර්ස් වල සම්බන්ධතාවයත් එක්ක කොහොමද කැරක්ටර් එක මේන් සබ්ජෙක්ට් එක පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකද්ද? ඒ ඇක්ෂන් එක. නිකන් මෙතන ඉඳන් මගේ කැමරාවක දිහා බලාගෙන hina වුණා නම් ඒක ස්නැප්ෂොට් එකක් වෙනවා. හැබැයි මෙයා මේක මේ විදියට ඇක්ටිව් විදිය ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන විදිය නිසා ස්ට්‍රීට් එකේ වෙන සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තමන්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල හිතන්න ඊතුවත් තමයි මේ වගේ වෙනස් පින්තූර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් මේක චයිනා වල ගත්ත පින්තූරයක් වෙනස් විදියට දැක්ක මේ වගේ බයිසිකලයක් එක්ක මේ කෙනාගේ හැඩරුවත් එක්ක ඒ දාලා ඉන්න තොප්පියත් එක්ක සහ එයාට අවිලා තියෙන අර පොළවට ලැබිලා තියෙන ලයිට් එකෙන් ලැබිලා තියෙන ලස්සන ෂේඩ් එකයි ඒවයි ඒකත් එක්කම පොළවේ තියෙන ඒ ඉදිවල තියෙන රටාවල් ටිකයි සහ ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකේ වෙන සිද්ධියක් සහ මේ අකුරු වලින් පේනවා මේක වෙන ප්‍රදේශයක වෙන රටක කියන දේත් ඒවත් තමන්ගේ පින්තූරයට කියවන කෙනාට පහසුකම් ලැබෙනවා මේවා කොයිද කියලා දැනගන්න. මේක නේපාල් වල ගත්ත එකක් ස්ට්‍රීට් එකේ කෝවිලක් ඉස්සරහා බුලත් විකුණන කෙනෙක් බලන්න ඇඳුම් විලාසිතාවලින් විලාසිතාවලට වෙනස් වෙලා එන විදිය. කල්චර් එකෙන් කල්චර් එකට වෙනස් වෙන විදිය, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වල තියෙන දේවල් වෙනස් වෙන විදිය. මේ හැමදේම රස විඳින්න අපිට පහසු උදව් වෙන දේවල්. ඒවා ගැනත් ගොඩාක් හිතන්න.
ඒතර මේකත්වත් එකත් අමුතු දෙයක්. මේ අරන් යන දෙයි එතකොට මේ මල් වඩමක් වගේ දෙයක්. හැබැයි මේක ගැන හොයලා බලනකොට නෑ. මේක මල් වඩමක් නෙමෙයි මේක මල් බොකේ එකක්. මේගොල්ලන්ගේ උත්සවයකට ප්‍රදාන කරන්නේ. උත්සවයට එන්න කලින් චීෆ් ගෙස්ට් එවනවා මේක උත්සවයට විශ් කරලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඉතින් රටින් රටට දේවල් වෙනස් වෙනවා. සහ මම අර කියපු විදිහට හරි තැනක ඉඳීම, හරි තැන කැප්චර් කරගන්න, හරි තැනක ඉඳීමෙන් අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හරි ඡායාරූපයක් ගන්න ලයිට් කන්ඩිෂන් වල ලැබෙන උදව්ව. ඒතර ඒ ගැන ගොඩාක් හිතන්න ඒ හිතුවත් ඕගලන්ට සාර්ථක පින්තූර ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ගේ පින්තූර සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් බලන්න මෙයාගේ මේ මූණට වැටලා තියෙන ලයිට් එකෙන් එයාගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් මතුවලා තියෙන විදිහ. ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් මේ විදිහට මතුවලා නැතුව ලයිට් එක වැරදියට වෙලා තිබුණා නම් මේක සමහරට මේක මේ ලයිට් එක එන පැත්තත් එක්ක බලන්න මේ පැත්තට ආපු ලයිට් එක මේ ඉස්සරහින් ලැබිච්ච දෙයකින් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් නෙමෙයි මෙයාගේ මූණට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ මූණට ලස්සන සොෆ්ට් ලයිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන හිතන්න, ඒ ගැන ස්ටඩි කරන්න. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය කරන ලයිටින් කන්ඩිෂන් වලින් ප්‍රයෝජනයක් අරන් ඕගලන්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් ගන්න. මේක පෙටාවල ගත්ත එක පෙටා මාකට් එකේ. එතකොට බලන්න කල්චර්ස් වෙනස් වෙන හැටි, ඇඳුම බැලඳුම වෙනස්. මෙයාත් මාකට් එකේ ඉන්න කෙනෙක්, මෙයාත් මාකට් එකේ වෙළඳාම් කරන කෙනෙක්. මේ රාජස්ථාන් වල, එතකොට මේ වියට්නාම් වල දැන් මේකත් අර ඉස්සලා කිව්වා විදියට පෑනින් කරලා බයිසිකලේ ෆ්‍රීස් කරගෙන අර අයියෙන් යන දේවල් ඒ විදිහම කැප්චර් කරගන්න උත්සාහ කරපු අවස්ථාවක්. ඒතකොට මම අර ඉස්සලා කවගේ වීදුරු වල තියෙන ඒවා ඒ වීදුරු වෙන රිෆ්ලෙක්ෂන් එකත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ මූණවල් කොහොමද මතුවෙන්නේ කියන එක ඔක්කොම තමන්ගේ පින්තූර වල වෙනස්කම් වලට පින්තූරෙන් පින්තූරට වෙනස්කමක් ගේන්න උදව් වෙන දේවල්. ඒතකොට මේ පිටකොටුවේදී ගත්ත ඡායාරූපයක් ආච්චිට මැදි වෙච්ච මේ ළමයා ඉන්න අතරේ ආච්චිගේ ඇඳුමෙන් ලැබිලා තියෙන පැටර්න් එකට, ඩිසයින් එකට සහ මෙයාගෙත් එක්ක පොඩි ෆ්‍රේම් එකක් මේ අදාගෙන තියෙන විදිය සහ මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. අනිත් එක තමයි කොවිඩ් සිටුේෂන් එක. අද කොවිඩ් කොහොමද? මේ අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මේ කාලේ අපි හිටියේ මේ වගේ. හැමෝම මූණවල් වහගෙන විකුණන්න තියෙන තැන ප්‍රොමෝට් කරන්නේ මූණවල් වහගෙන යන්න කියලා. ඒ දේවල් ඔක්කොම අපි රෙකෝඩ් කිරීම ඉතා වැදගත්. අපේ ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක. ඒ නිසා හැම වෙලේම අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් දකින්න, ඒ වගේ දේවල් කැප්චර් කරන්න. දැන් මේ අවස්ථාවේ වුණත් කොවිඩ් කියන එක දැන් අපිට මේක අමුතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. පින්තූර දිහා බලපු ගමන් කියනවා මේ කොවිඩ් කාලේ ගත්ත ඡායාරූපයක් වෙන්නේ නැති. මොකද මාස්ක් එකක් දාගෙන නැත්නම් normally ශ්‍රී ලංකා අපේ විෂය. හැබැයි අපි ගත්තොත් වියට්නාම් මේ නේපාල් ඒගොල්ලෝ මාස් පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන normal condition එක නිසා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කොවිඩ් එන්න කලින්. හැබැයි අපේ රටේ මේක ඉන්නේ කොවිඩ් එකත් එක්ක පස්සේ. ඒ නිසා අපි ගන්න අයගේ විශේෂත්වය, ඇඳුම පැළඳුමේ විශේෂත්වය, මේ හැම දෙයක් ගැනම අපේ ඡායාරූප වලට හිතන්න ඕනේ. අපේ ඡායාරූප සාර්ථක කරගන්න. දැන් මම තවත් වෙනස් කාන්තාවක්, මෙයා ඉන්දියාවේ කෙනෙක්, කලින් දැක්ක අපි නේපාල් එක්කෙනෙක්ව එක්කිනාට කැරක්ටර්ගෙන් කැරක්ටර් වෙනස් වෙනවා. මේ අපේ පිටකොටුවේදී ගෑස් පාහන්දියෙන් ගියාම තියෙන ලොකේෂන් එක ගත්ත ඡායාරූපයක්. මේක චයිනාව මේ බැංකොක් වල බලන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එකපාරට ඒතකොට ඒකට හම්බෙලා තියෙන බ්ලූ ටෝන් එක. ඒ ටෝන් එකත් එක්ක සබ්ජෙක්ට් එක තියෙන එක. වියට්නාම් වල ගත්තේ දැන් මේ හැම එකක් ගැනම ඕගලන්ට දැන් ඊළඟ Q&A සෙෂන් එකේදී ක්වෙස්චන් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ පින්තූර ටික පෙන්නගෙන යන්න. මේත් කොළඹ පිටකොටුවේදී අරගත්ත ගෑස් පාන්දියේදී ඒ ලොකේෂන් එකේදී ගත්ත ඡායාරූපයක්. මේතර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දැක්කම අපි නැවතිලා කාලය වැය කිරීම තුලින් අපිට හොඳ ඡායාරූප ලැබෙනවා කියන එක හොඳම උදාහරණයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් උත්සාහ කරන්න හොඳ ලොකේෂන් එක, හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඡායාරූප දකින්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් හොඳ ඡායාරූප ගන්න. ඒතර මේ ස්ට්‍රීට් වල තියෙන දේ. ඒතකොට දැන් මේ දෙන සිදුවීම. මෙතන ටෙක්නිකලි කැමරා එක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ගින්දරවල තියෙන මේ ලස්සන පැටර්න් එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඒව ගැනත් හිතන්න. මේක 16 එකෙන් ගත්ත එකක්. තත් පොඩි කුඩා තැනක්. ඒ වුණාට පින්තූරය සම්පූර්ණයෙන් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද ඒ ගත්ත පාවිච්චි කරපු ටෙක්නික් එකයි පාවිච්චි කරපු ලෙන්ස් එකයි හින්දා. මේතර ඉස්සෙල්ලා දැකපු කෙනේම වෙනස් දවසක ගියම වෙනස් විදියට දැක්කේ.
මේත් වියට්නාම් වල මේක නේපාල් වල ගත්ත ඡායාරූපයක් කතන්දරයක්. කතාවේ එක්කිනාට වෙනස් කතන්දර කීපයකට මැදි වෙච්ච කතාවක්. මේකත් ඒ විදිහම නේපාල් වල වෙනත් කතාවක්. සහ අද කාලේ ළමයි ගොඩාක් වෙලාවට ඩිවයිස් එක මොබයිල් එක අතේ තියාගෙන මොබයිල් එක දිහාගෙන බලාගෙන කාලය ගත කරන තැන තමයි තියෙන්නේ. අවට පරිසරය කොච්චර ලස්සන වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ අවධානය තියෙන්නේ ෆෝන් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ වගේ සිටුේෂන් උත් අපි කවර් කරගන්න එක අපේ කලෙක්ෂන් එකට හොඳයි. සහ අපිට මේක රෙකෝඩ් වෙනවා ඉතින්. ඒතර මේත් බිසි ස්ට්‍රීට් එක මේ විශේෂයෙන්ම ටුවරිස්ට්ලා ගොඩක් ගැවසෙන තැනක එකක්. මේක 3 wheel එකක් තුලින් මෙයාව කැප්චර් කරගත්ත රීසන් එක තමයි පෙන්නන්නේ ඒ සිටුේෂන් එක වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. යාගේ හොඳ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් එක්ක කැප්චර්ලා තියෙනවා. එයා මොනවාද කවුද මොනවා කරන්නේද කියන එක පින්තූරය තුලම තියෙනවා. මේත් අර ඉස්සල්ලා එක්කෙනාම මම මේ පෙන්නේ පින්තූර 3ක් විතර සමහරට එකම කෙනා අපිට එක අවස්ථාවල වල දකින්න ලැබෙනවා. ඒතර මේ අවස්ථාවල වල අපි ඒක කැප්චර් කරගන්න එක අපිට අපේ පින්තූර වෙනස් පින්තූර වලට ඒක බලපානවා. ඒතර මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳ නිසා කාලය වැය කරාම වෙනස් දේවල් අපිට ලැබෙනවා. ඒකයි මම හැම වෙලේම හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වල අපේ කාලය වැය කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වැය කරොත් අපිට හොඳ පින්තූර ගන්න පුළුවන්. ඒක වගේ නයිට් පින්තූර. නයිට් වලදී අපිට වෙනස් ලයිට් එකක් එක්ක වෙනස් දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා ගැන හිතන්න ෆොටෝ ගන්නකොට. ඒතකොට ස්ට්‍රීට් එකේ සිදුවෙන වෙනස් දේවල්. දැන් මේ අලියා යන එක. එයාගේ තියෙන ලස්සන ඩිසයින් එක අර ෆෙස්ටිවල් එකෙන් පස්සේ මෙයා යන්නේ මෙතන. ඒතර මේ ෆෙස්ටිවල් එකට පාවිච්චි කරපු ඩයි එක ඒවා තාම එයාගේ මේ හොඬ වැලේ ඒවා තියෙනවා. සහ මේ පාද හොඬ වැලේ මොමන්ට් එක ඒවත් තමන්ගේ පින්තූරයට ගොඩාක් වටිනවා. ඒ වගේම මේ ලයිට් කන්ඩිෂන්ස් වල තියෙන දේවල්. එතකොට මේක වෙනම ඇන්ගල් එකකින් ගන්නවා. ඒ ඇන්ගල් එකෙන් ගත්තම අපිට තව වෙනස් දෙයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒතර මේ තේ විදිය මේ රාජස්ථාන වල ගත ඡායාරූපය මේක අපි කතා කරා. මේත් රාජස්ථාන වල දැන් මේ ඡායාරූප ටික අන්තිම ඡායාරූප ටිකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට දැන් Q&A එකට ඕපන් කරන්න පුළුවන් සෙෂන් එක. මේ තමයි මගේ අවසාන ඡායාරූපය මේ කලෙක්ෂන් එකේ ෆේවරිට් ඡායාරූපයක් මගේ සා ගොඩක් ඔබට සම්බන්ධ ඡායාරූපයක්. මොකද මේ ඡායාරූපයට කැමති මේගොල්ලෝ අපිව පිළිගත්ත විදිය. ඒගොල්ලන්ගේ හෝලි ෆෙස්ටිවල් එකේ රාජස්ථාන වල පොඩි පැසේජ් එක පුඩා ගෙවල් තියෙන තැනක අපි එතනට ගියාම තාමත් හොඳින් අපිව පිළිගත්තා වගේම අපේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට ඒගොල්ලෝ දෙන්න පුළුවන් උපරිම උදව් දුන්නා. ඒතර මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ස්ට්‍රීට් වලට වඩා මේක වෙල් ප්ලෑන් වගේ එකක් තියෙන්නේ. ඒකට අර මගේ ෆේවරිට් එකක් ඉන්නවා මම මේක මගේ අන්තිම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි මගේ ස්ටෝරි එක. හැබැයි seeing is not enough. You have to feel what you photograph. ඒක මතක තියාගන්න. මේ තමයි මගේ contact details. එතකොට දැන් මම ඕපන් කරන්න පුළුවන් questions වලට. Hello, sir. Can you hear me? Yes. Okay, thank you very much, sir, for that really interesting session. So we also got a lot of very interesting questions, all from the audience, some from ourselves, which we also wanted to ask you. So are you ready to start? Sir, are you ready to start? Yeah, sure. Okay, sir. So the first question we had, this was by the one of the participants, is what are the cameras you use and what is the lens that you use? For example, one thing they specifically wanted to know was the white camera that came in the video, the introductory video of you. Camera Sony 7R3. And your lens, sir? A lens, that white lens 70-200 2.8 G master lens. Sony. All right. I hope that the person who asked that question is answered. And street, I am using Sony 7R3, my main camera. Lenses mainly 16-35 2.8 G master lens, then 24-70
70-200. That's what normally I am using. Most of my photographs I captured through those lenses. Thank you, sir. I hope that the person who asked that's answered his question. So on this other question was asked by multiple people, actually. I think 2-3 participants messaged me about this. Can you recommend me a camera that a beginner photographer can use? Yes, but first thing, you have to have a background study. First, you have to think what your target, what you are going to do. After that only you have to decide your camera. Because first you have to learn this photography and get an idea, and then you can select correct camera. So first thing, study your subject, get a lot of knowledge about it. Let's say you want to be a street photographer or commercial photographer or wildlife photographer, study those photographers, what they are doing, but don't go for their word. But you have to experience that. You have to see what is good, what is not. Then only you can be a success. So camera, yes, beginner level camera models there, then professional, amateur level, those cameras there. But first thing, get subject knowledge first. After that, think about it. If you want, I can advise later also. But best thing, study what you want to be, then study those photographers' work, then see how their equipment. You have to check multiple people's. Then only you have to check what you are going to do. Thank you, sir. We have one last question about your cameras and all of that. So this question is the Nikon D3500, is it a good camera for beginners, or is it something that we can go for a better option? Actually, I never had experience with Nikon because I started with photography Canon, then I switched to Sony. So now I'm Sony user and Sony brand ambassador. I have no experience because I never use Nikon cameras. So I didn't read much of a Nikon product. Mainly I focus Canon and Sony. So that's my answer. Thank you, sir. So moving on to the meat of the questions. So this was asked by one of the participants as well. Do we need to get permission from a person before we capture their picture in street photography? Or can we just take a picture and there will be no sort of issues? You have to, but if you get permission, he's trying to act, then you can take candid normal photograph. So for best thing, capture the situation without informing. After that, have a chat, have a small hi and say who you are, show your visiting card, tell you what you are doing, then have some rapport with them because that's good. Then next time you are going that place, they will support you. So best thing, get to know them. But first thing you have to capture without, otherwise they will start acting. That's why I show some sample picture. That person, after that I tried, but all the images I captured is acting. Thank you, sir. So the first question is, what do you think makes a memorable street photograph? What sticks out in the crowd of, let's say, 1,000 street photographs? What is? What makes a street photograph? What makes a street photograph memorable? That memorable. You have to capture a storytelling photograph. That's what people remember. So you saw some photographs, Steve McCurry. Remember one photograph, all famous ladies pictures there, Mother Mary, Preeti Zinta, Aishwarya Rai, and main subject, main character, we can't identify who. We don't know that person because fully covered. Memorable photograph. I think one of my favorite photographs that because there's a lot of stories there.
So you have to capture storytelling photographs, then definitely that photograph will be memorable one. Everyone can remember those photographs with photographer, not only photograph, with photographer. Thank you, sir. So the next question we have for you is that what are the difficulties that you first encountered when you first started street photography as a career? Yeah, little bit now. When start, especially settings and how to approach streets because strangers. Then you have to get some friends, experienced people. So I had few experienced photographers. I went with them and I got experience through them. Then only I started. Later, now I am fully okay. I can take any time, any person because now I used to it. That's why. So initially, yes, I also had some problem, but I overcome with help from senior photographers. Thank you, sir. So we have two more questions for you. So the next question we have is, how is it that you can actually make a viable career out of street photography, and is it a possible career path? Bit difficult, especially our region, especially Sri Lanka, because no potential demand for street photographers. But you can promote yourself, promote your work. So there are a lot of potential that commercials, magazines, some demands there, website. So they want to buy some photograph. But as a street photograph professional, in this region, be a bit difficult because you have to have another job, otherwise you can't survive. So I am doing as a hobby, and but I got a lot of opportunity. I got a chance to do my solo exhibition in Vietnam through these photographs. So there is a lot of photo opportunities, but as a profession, yes, bit difficult. Thank you very much, sir. So the last question for today is, among all of your works, which I'm sure you have a lot, which one is your favorite and why is that your favorite? Because I'm sure that you've taken hundreds of really brilliant shots in your career. So why is that one picture your favorite out of everything else? That last picture, children's picture, because I love that picture because that I titled that picture Happy Hearts because their heart is very happy, very pure. And I don't know how that moment, I still remember. I went up and took that picture. I still remember their eyes, their actions, that's my favorite. One of favorite. I have a few favorites, but street, yes, that was my favorite photograph. Thank you very much, sir. So thank you, Mr. Ravindra Ranasinghe, for that very engaging and insightful session. You are truly an inspiration for all of us who want to pursue a career when it comes to street photography. So sorry about everyone who's actually sent their questions in, but due to time constraints, we will not be able to entertain them right now. So if you have any other questions, please direct them towards the Photography Club of Royal College, and we'll try our best to get them answered for you, and we'll send them towards you in the future. So before we conclude today's session, a small notice. So the Pixelate magazine will be published on the 15th of October. And an article in that magazine is written by Mr. Ravindra Ranasinghe himself. So if you enjoy today's session and if you want to find out more, then you can view it on the magazine on the Royal College Photographic Society website. Thank you for that. And now to conclude today's proceedings, I would now like to invite the project chairman of Pixelate, Adit Karunatilaka, to deliver the vote of thanks. Over to you, Aditya. Hi, good evening. Hope everyone's doing well and hope you all enjoyed the lecture. First of all, I would like to thank Mr. Ravindra Ranasinghe for the great insight he gave us about street photography and for helping us make the second step of Pixelate a huge success.
I would also like to thank our principal, Mr. M.V.S. Gunatilaka, Senior Master of Clubs and Societies, Mr. T.D.C.P. Amartunga, Vice Principal and Senior Games Master, Mr. Riaz Aluha, Teacher in charge of the Photographic Society, Mrs. Tamara Kumari Hami, Assistant Teacher in charge, Mr. Dhananjay Fernando, the Prefects Council, and the Clubs Committee, and to all others who joined us today. The last lecture will be on the 8th of October, and it will be on street photography. It will be done by Mr. Priyanta Bandara. The lecture will start at 4 p.m. Hope to see everyone there. Stay safe and have a pleasant evening. Thank you.